these media representatives, I, Chrysalide Isha Khandagre, feel honored and privileged to welcome you all to a fruitful event on behalf of Joshi Medical College Organizing Committee on theme panel discussion, Searching Symbolic Phoenix, Indian Economy Post-COVID. My sincere gratitude and appreciation to all our panelists for accepting our invitation in spite of their busy schedule. It gives me immense pleasure to introduce Dr. Sameer Kulkarni Sir, Director of Innovation Incubation and Linkages, also Director of National Center for Nanoscience and Nanotechnology. Sir has a PhD in Chemical Engineering, which emphasizes on bioprocessing, and a bachelor degree in pharmaceutical science. Around 2 decades in biologic development, possessing combination of set skills ranging from pure scientific domain to strategic planning and business development. Sir has pursued general and executive management in IIM Bangalore. We welcome you, sir. Thank you very much. It's a privilege to introduce Mr. Ashwin Bapat sir, working in ATV Maza, leading Marathi news channel, currently holding the post of Associate Senior Producer, anchoring of channel, prime time bulletin such as Dahacha Batmya, Maharashtra Desha, Maza City News, and many more. Sir has conducted special interviews with superstars like Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, and Hrithik Roshan. Sir has also conducted live stage interviews with Prakash Amte, Mandakini Amte, and actress turned politician Urmila Matondkar. Sir is a commerce graduate and gold medalist in journalism from KC College. We welcome you, sir. Thank you so much. It's My an pleasure. honor to introduce CME Dr. Ashish Thatte sir, who is practicing cost and management accounting and visiting professor. Sir works at Institute of Cost Accounting of India, Joshi Apte and Associate Cost Accounting, Thane. We welcome you, sir. Our next panelist is Mrs. Ujjwala Bagwade Madam. Ma'am is president of Be Together Foundation. Ma'am is also known for her work in humanitarian aid. This organization is a unique entity run by women, primarily housemakers working for social cause. It is a registered NGO in Thane, Maharashtra. Ma'am has received Lokmat Sakhi Puraskar 2019, Rotary Club of Thane Sub-Orbit Award 2019, and Lions Festival Appreciation Award 2018, and many more. We welcome you, ma'am. Now I request Mr. Abhinay to facilitate our panel discussion. Am I audible? Let's normalize this into normal. Thank you, Isha, for the introduction. Myself, Abhinay Prashant Kalkedkar. And I would love to tell you that we are very fortunate as we will be able to understand the meaning of phoenix and its undercurrent. So if we see, everything in this world is all about creation, obstruction which can lead to destruction. But there is a hope of recreation, and that is phoenix. So if we see, phoenix is not just a symbol, it is the base of our existence. Universe gives us a chance to become phoenix. And if we see, that's why topic of our today's panel discussion is searching the symbolic phoenix, Indian economy post-COVID. According to S.A. Sachs, hope rises like a phoenix from the ashes of shattered dreams. And if we see that Indian economy post-COVID can be symbolized as phoenix. But how? Just the way we are seeking answers, we also have eminent industry leaders, policymakers, academicians, media professionals, and philanthropists
working out the solutions for us at the same time. And we are very fortunate to have an amalgamation of such illustrious thinkers with whom we can embark the meaning of Phoenix and its relation with our Indian economy. So to begin with, I would love to know from each expert member how this pandemic has actually affected their respective professions and their work life. So let's start with Ashish sir. Ashish sir. Yes, yes, I'm there. You are mute. Ashish sir, are we audible to you? Yes, you are. Yes, Abhinay, could you please repeat the question to sir? Yes, Ashish sir. Hello, sir. So, sir, I would love to know from you that how has pandemic actually affected your profession and work life? So, welcome you all for this session. I appreciate. Zoshi Bede. Hello, can you all listen to me? Hello. It's a universal academy. Hello. Yes, sir, you're audible, Can you sir. all listen to me? Yes, sir, you are audible. Yes, yes. Yeah. Okay. So, I really congratulate Joshi Bedekar College for their efforts in organizing such a seminar, rather webinar, I should say, or I don't know whether I should call it as a seminar or something like that, because few of you are offline sitting actually in the college, few are online, and maybe your viewers, some of them are online, some of them must be sitting in front of you. And that is where the question which you have asked, the answer has been given by the today's scenario itself. That what we are going to see in future as my profession, as maybe what colleges are going to do in future, or whatever. We have so many experts over here. So that is what is going to impact the future of ours. I still remember that prior to March 2020, possibly whenever any client used to call me, or maybe we have any kind of council meetings, we used to say, no, let's meet at New Delhi. Let's meet at Calcutta. Let's go there and meet and decide the issue sitting over there. Yeah. After March, nowadays, it has become normal that we sit all across the computer and then decide the issues, put up everything on the screen and say that, okay, fine, this is the way you have to read the documents. You have to learn how to read the documents. And those things has changed. To my professional life, everything has changed because of this. Now the next step which is going to come up is going to be the virtual plus the real. So the mixture of that is going to happen is real or realtual or whatever name you call it as it is. And that is what is going to happen for next 3 to 4 years unless we actually settle down with the the correct remedy for the corona, and then once that remedy comes, whether by way of medicine or by way of vaccine or whatever name you call it, till that time we have to adjust with the virtual as well as real, and that is what is the great impact on many professions, not only but in many professions. I think I have replied to your question. Hello. Yes, thank you very much, sir. Can I humbly request all of you to kindly keep yourself muted and unmute yourself as and when the question is directed to you? It's a humble request so that we can coordinate the discussion accordingly, peacefully. Can co-host mute everyone? Dr. Prashant, please mute yourself. Dr. Prashant Talkhedkar, please mute yourself. Please. I request, please mute yourself. Yes, humble request to all the expert members, kindly keep yourself muted so that we can facilitate this panel discussion effectively. Thank you. Abhinay, you may continue. मैडम अर्चना मैडम आप तरफ से म्यूट कर दीजिए, इनका माइक चालू है। जी सर। अपनी तरफ से So आता मला अश्विन सरांना विचारावंसं वाटेल की
एकंदरीत ह्या पूर्ण वर्षभरामध्ये काय बदल घडले आणि कशा प्रकारे ते बदल ऍक्सेप्ट आणि अडॉप्ट केले गेले. अश्विन सर. Hello, Ashwin sir. Ashwin Bapat, you have to unmute yourself. Ashwin Bapat, you have to unmute yourself. Sir, can I please ask if Abhinay's voice is clear Hello, and hello. audible to you all? Hello, I hello, believe hello. there is some communication gap. Hello. So it's clear Yes, sir. for me. Okay. Can I go on? Yes, sir. Please go. ओके. Go ahead. सो काहीतरी इकडे टेक्निकल इश्यू होता. थँक्यू सो मच सुरुवातीलाच की मला पॅनल डिस्कशन मध्ये तुम्ही जॉईन करून घेतलं आणि मला वाटतं या पॅनल मध्ये आय एम द ज्युनियर मोस्ट आय थिंक. सो माझ्यासाठी पण खूप हा लर्निंग एक्सपिरियन्स आहे आणि या पॅनल पैकी मी बगवाडे मॅडमना ओळखतो, त्यांचं काम मला माहिती आहे, पण बाकीची मंडळी माझ्यासाठी नवीनच. सो इट विल बी अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी ऑल्सो. अँड विथ ऑल ऑफ युअर कन्सेंट मला वाटतं मी मराठीत बोलावं, कारण मी मराठी न्यूज चॅनलला मराठी वृत्तवाहिनीत काम करतो. त्यामुळे विथ ऑल ऑफ युअर परमिशन मी मराठीत सुरू करतो. इज दॅट ओके? ओके. सो जसा मला प्रश्न विचारला की या वर्षभरामध्ये काय बदल झाले, तर सगळ्यात सुरुवातीला तर मला वाटतं की ही सिच्युएशन जी होती कोरोनाची ती अतिशय अनप्रेडिक्टेबल होती सगळ्यांसाठीच. म्हणजे आरोग्य व्यवस्था असेल, जनसामान्य असतील, सगळेच पोलीस, सगळ्या मंडळींना जशी अनप्रेडिक्टेबल होती तशीच ती आम्हाला देखील होती. आणि आमचं फील्ड हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे 24/7. त्यात न्यूज चॅनल असल्यामुळे प्रत्येक मिनिटाला अपडेट्स आणि या सगळ्या गोष्टी येत असतात. तर त्या दृष्टीने प्रिपेअर होणं फार गरजेचं होतं आणि ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती, हीच चॅलेंजिंग होती मला असं वाटतं सगळ्यात पहिल्यांदा. कारण आपल्याला माहिती नव्हतं की पुढे काय असणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक दिवसागणिक कोरोनाची बदलत जाणारी सिच्युएशन, त्याचा होणारा स्प्रेड, मग त्याच्यानंतर त्या येणाऱ्या सगळ्या बातम्या, त्यातून वाट काढत आम्हाला या बातम्या द्यायच्या होत्या. आणि त्याच वेळी मला असं वाटतं या सगळ्यामधलं म्हणजे बातम्या करण्याचं किंवा आपल्या प्रोफेशन मध्ये काम करण्याचं चॅलेंज तर होतच, पण एक मोठं चॅलेंज होतं ते म्हणजे मेंटल चॅलेंज, मानसिक कणखरतेची परीक्षा होती आय थिंक. याचं कारण जसं मी म्हटलं की आपल्या सगळ्यांनाच ही अनपेक्षित अशी परिस्थिती, अचानक उद्भवलेली परिस्थिती होती. कारण डिसेंबर जानेवारीला एक रुग्ण आढळतो काय आणि मार्च मध्ये आपण लॉकडाऊन मध्ये होतो आणि त्याच्यानंतरच जवळपास आता वर्ष होईल, अजूनही आपण पूर्णपणे लॉकडाऊन अनलॉक मध्ये असलो तरी आता परत एकदा कुठेतरी बातम्या येतात की थोडंसं पुन्हा कोरोना वाढायला लागलाय. सो काळजी घेत राहायला लागणार आहे. त्यावेळची सिच्युएशन मात्र अशी होती की आपल्याला काहीच माहिती नव्हतं की कशी काळजी घ्यायची आहे, आपण कसं रिएक्ट करायचंय या सगळ्याला. सो जशी सर्वसामान्य तुम्हाला सगळ्या आपल्या सगळ्या मंडळींची सिच्युएशन होती तशीच आमची होती. आणि त्याच्यामुळे साहजिकच मी जसं म्हटलं तसं की एक मानसिक परीक्षा होती आमच्या सगळ्यांची. कारण बाहेर अशा पद्धतीने पेशंट्स वाढत होते, लॉकडाऊन होता, सांगितलं जात होतं की घराबाहेर पडू नका, आपापल्या घरातच राहा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, सॅनिटायझेशन करत राहा, मास्क वापरत राहा. आम्हाला मात्र सुरुवातीच्या काळामध्ये ऑफिसला जावं लागत होतं. म्हणजे मला आठवतंय की साधारण एक 13-14 एप्रिल पर्यंत मी ऑफिसला गेलो होतो. म्हणजे आमच्या जसे हे होत होते सेशन्स तसे. मात्र नंतर आम्हाला घरी सेटअप देण्यात आला होता. आणि मला असं वाटतं की ही खूप वेगळी गोष्ट होती आमच्यासाठी की न्यूज चॅनलचं काम घरून करायचं. कॅमेरा आणि सगळा सेटअप आम्हाला घरी देण्यात आला होता आणि वर्क फ्रॉम होम जे बाकीच्या कॉर्पोरेट्स आणि इतर ठिकाणी सुरू झालं होतं, तर तसं वर्क फ्रॉम होम न्यूज चॅनल मध्येही होऊ शकतं. आय थिंक हे कोरोनाने सिद्ध केलं आणि आम्हाला ते करायला लावलं. तर नंतरचं जवळपास 1 ते 2 महिने, 1.5-2 महिने आम्ही घरून बातम्या देत होतो. आणि घरून बातम्या देत असतानाची परत एक वेगळी चॅलेंजेस होती. याचं कारण टाइम लॅग होतं, आपला इंटरनेटचा लॅग होता. म्हणजे ऑफिस मधल्या इंटरनेटचा स्पीड आणि इकडच्या इंटरनेटचा स्पीड याच्यामध्ये फरक असतो. त्याच्यानंतर मुळात त्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीची, त्या सगळ्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणं हे पण एक चॅलेंज होतं. कारण घरून तुम्ही बातम्या देताय म्हणजे ती इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी तुटू शकते. नंतर फोन लाईन वरनं आम्ही कनेक्ट होत होतो आमच्या ऑफिसशी, ती कनेक्टिव्हिटी कदाचित तुटू शकते. या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन प्लॅन बी आम्हाला रेडी ठेवायला लागत होता. सो प्लॅन बी त्याच्यामध्ये आमचा असा होता की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की एकतर म्हणजे न्यूज चॅनलची थोडंसं मी टेक्निकल लँग्वेज सांगतो इकडे. बातम्यांचा सिक्वेन्स जो आम्हाला दिलेला असतो, ज्याला आम्ही रन डाऊन असं म्हणतो आमच्या न्यूज चॅनलच्या भाषेमध्ये. तर बातम्यांचा सिक्वेन्स आम्हाला सांगितला जायचा सुरुवातीला की अशा अशा बातम्या आहेत आणि ते आम्ही कनेक्ट झाल्यावर आमच्या तो समोर असायचा. मात्र काही वेळा काय व्हायचं की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू असल्यामुळे ते कदाचित डिस्कनेक्ट व्हायचं किंवा आमच्या समोरनं तो स्क्रीन जायचा अचानक, कारण ते हे तुटल्यामुळे. पण आम्ही तेव्हा लाईव्ह असायचो, आम्ही तेव्हा ऑन एअर असायचो. तर तेव्हा जेव्हा तुम्ही ऑन एअर असता लाईव्ह मध्ये, हा प्रचंड तुम्हाला हे भान पाळावं लागतं की जेव्हा तुम्ही ऑन एअर असता
तेव्हा तुम्ही शांत राहून चालत नाही, तुम्ही ब्लँक राहून चालत नाही, कारण एक 10 ते 15 सेकंद 20 सेकंदाचा ब्लँक पॉज सुद्धा प्रचंड मोठा वाटतो स्क्रीनवर. तर त्याच्यामुळे तुमची ही जबाबदारी असते तेव्हा, की जसं लाईव्ह नाटकामध्ये एखादा कलाकार जर त्याचा डायलॉग विसरला तर दुसऱ्याला ते कॅरी करावं लागतं. इकडे तर आम्हाला तोही ऑप्शन नसतो, इकडे आम्ही एकटेच असतो. आणि त्याच्यामुळे समजा ती कनेक्टिव्हिटी तुटली तर तुम्हाला ती मुवमेंट कॅरी करता येणं हे फार फार गरजेचं असतं. तर आय थिंक ते आम्हाला कोरोनाने शिकवलं आणि म्हणून आम्ही प्लॅन बी असा केला होता त्याच्यामध्ये, की आता आपल्या सगळ्यांच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप असतं. तर त्या व्हॉट्सअपवर मग आम्ही त्या बातम्यांचा सिक्वेन्सचा एक मेसेज आमच्या ऑफिसच्या टीम कडनं मागवून घ्यायचो. आमची ऑफिसची टीम, मला इकडे थोडासा उल्लेख त्यांचा करावा लागेल, कारण आम्ही काही मंडळी घरी होतो अँकर्स पैकी, पण आमची बाकीची अँकर टीम मधली आणि बाकीची ऑफिसची मंडळी ही बहुतेक सगळी ऑफिसला येत होती. म्हणजे असं आमचं नंतरच्या काळात केलं होतं की एक टीम घरी एक टीम ऑफिसला, असं काही काळात केलं होतं. आणि ती ऑफिसची आमची जी टीम होती ज्याच्यामध्ये आउटपुट इनपुट असे आमचे वेगवेगळे सेक्शन्स असतात, स्क्रिप्ट करणारी बातम्यांची जी टीम असते, तर ती आम्हाला गाईड करत होती आणि ती आम्हाला तो सिक्वेन्स जो आहे बातम्यांचा तो आम्हाला फॉरवर्ड करत होती आमच्या व्हॉट्सअपवर. हा होता आमचा प्लॅन बी. म्हणजे समजा कनेक्टिव्हिटी तुटली तर आमच्या व्हॉट्सअपवर आम्ही ती सिक्वेन्स बघून त्याप्रमाणे बातम्या देऊ शकत होतो. आणि आय थिंक या टीमचा मला इकडे पुन्हा पुन्हा उल्लेख करावा लागेल, कारण आम्ही मंडळी दिसत असतो तुम्हाला, आम्ही मंडळी तुमच्या समोर येत असतो, आम्ही मंडळी टीव्हीवर असतो, पण ही मागची जी टीम असते, बॅकअप फोर्स जी असते, सपोर्ट टीम जी असते, ती कधीच समोर येत नाही. ही पडद्यामागचे हिरो आहेत, मी तुम्हाला सांगतो कोरोनामधले. असे आमच्याकडे पण आहेत. आमच्याकडे पण आमचे दुर्दैवाने काही सहकारी कोरोना इन्फेक्टेड झाले, पण काही मंडळी सलग येत होती, सलग वर्षभर येत होती, विकली ऑफचा विचार न करता, तहान भुकेचा विचार न करता, कामाच्या तासांचा विचार न करता. आणि आय थिंक हॅट्स ऑफ आहे त्या सगळ्या टीमला. आमच्या रिपोर्टिंग टीमचा पण मी इकडे आवर्जून उल्लेख करीन, की त्यांनीही हे सगळं कोरोनाचं संकट जे आहे ते अंगावर झेलत, त्यातलीही काही आमची रिपोर्टिंग टीम मधली मंडळी इन्फेक्ट झाली, पण त्यांनीही आपलं काम अतिशय चोख पार पाडलं रिपोर्टिंग करायचं, ज्याच्यामध्ये मध्येच निसर्ग वादळाने देखील आक्रमण केलेलं होतं. ही सगळी सिच्युएशन होती. आणि मी तुम्हाला मगाशी जसं म्हटलं तसं टेक्निकल चॅलेंजेस तर होतीच, पण सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं ते मेंटल, मानसिक कणखर राहणं. आणि आय थिंक आमच्या टीमने, म्हणजे आमच्याच असं न्यूज चॅनल मधल्या अनेक एवढी सगळी न्यूज चॅनल आहेत, त्या न्यूज चॅनलच्या टीमने हे करून दाखवलं, हे प्रूव्ह केलं की मेंटली जर तुम्ही स्ट्रॉंग असाल, मेंटली जर तुम्ही टफ असाल, तर तुमचं काम तुम्ही करू शकता. आणि आय थिंक कोरोनाने पण या सगळ्या सिच्युएशन मध्ये पण आपल्याला तेच करायचंय. मेंटली जी मंडळी स्ट्रॉंग आहेत ती याच्यातनं बाहेर येऊ शकतात, ती या कोरोनाला मात देऊ शकतात. कारण या बातम्याही आपण बघितलेल्या होत्या की 104 वर्षांचे आजोबा कोरोनामुक्त झाले, 99 वर्षांच्या आजी कोरोनामुक्त झाल्या. मग त्या जर होऊ शकतात तर आपल्यासारखी यंग मंडळी का नाही होऊ शकत? म्हणजे मी पुन्हा एकदा या निमित्ताने इकडे अपील करीन, दुर्दैवाने जर कोणी इन्फेक्टेड झालं तर प्लीज प्लीज टेन्शन घेऊ नका, आपले नियम पाळा, आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला पाळा आणि मेंटली स्ट्रॉंग राहा. आय थिंक मेंटली स्ट्रॉंग राहणं हे फार गरजेचं असतं. थोडंसं क्रिकेटचं मी उदाहरण देईन, ऑस्ट्रेलियातलं. विराट कोहली जेव्हा परत आलेला होता, सगळे नवीन प्लेयर्स होते. शेवटच्या टेस्ट मॅच मध्ये तर आपण बघितलं ऑलमोस्ट सगळी टीम नवीन होती, 1-2-3 प्लेयर्स वगळता. पण मेंटल स्ट्रॉंगनेसनी त्या टीमने ऑस्ट्रेलिया सारख्या टीमला तिकडे जाऊन पराभूत करण्याची किमया दाखवली. सो मानसिक कणखरता, मानसिक सुदृढता फार गरजेची असते. आणि आय थिंक त्याचा कस या सगळ्या कोरोना सिच्युएशन मध्ये लागलेला होता असं मी म्हणेन. थँक्यू. फिजिकल डिस्कनेक्ट आणि व्हर्च्युअली कनेक्टचा जो मुद्दा होता तो खूप जास्त आवडला. आणि आता मी उज्ज्वला मॅमला विचारू इच्छितो की तुम्ही काय ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवले या वर्षभरात? उज्ज्वला मॅम. उज्ज्वला मॅम. अनम्यूट करा मॅम आणि उज्ज्वला मॅम. आता ऐकू येत आहे, मगाशी बोलले ते ऐकून यायला. अभिनय, परत रिपीट करता का? येस येस मॅम. उज्ज्वला मॅम, तुम्ही मला सांगू शकाल का की तुम्ही मागच्या वर्षभरामध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवले एकत्रित काम करत असताना? नाही, ऐकू येत नाहीये ते काय म्हणतात तुम्हाला. व्हॉइस ब्रेक होते, त्यांचे शब्द पकडता येत नाहीत मला. हॅलो हॅलो आवाज कोणी रिपीट करता का तुम्ही इथे? आवाज येतोय मॅडम? चॅटबॉक्स तुम्ही मागच्या वर्षभरामध्ये
काय काय ट्रान्सफॉर्मेशन्स अनुभवले काम करत असताना? डॉक्टर नाईक, तुमचा आवाज मला व्यवस्थित ऐकू येते. तुम्ही रिपीट कराल का प्रश्न जरा? अभिनय प्रश्न जे आहेत नमस्कार उज्ज्वला मॅम. हा, नमस्कार, माझा आवाज येतो उज्ज्वला मॅम? हो हो, अगदी व्यवस्थित. ओके. उज्ज्वला मॅम, तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे की या कोविडच्या संघर्षमय काळामध्ये तुम्ही किंवा तुमचं जे प्रोफेशन आहे ते कोणत्या काळ ह्याच्यातून गेलं, म्हणजे काय म्हणजे काय NGOs फेस केलं तुम्ही या सगळ्या परिस्थितीत? करेक्ट. ओके ओके ओके. टू बिगिन विथ, मला अगदी मनापासून सगळ्यात पहिल्यांदा ना माझं लेट मी शेअर माय जॉय विथ यू. याचं कारण असं आहे ना की आय एम एन alumna ऑफ दिस वंडरफुल कॉलेज अँड आय हॅव स्पेंट 3 ब्युटिफुल years हिअर इन थाना कॉलेज. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हिअर ऑन दिस पॅनल. सो थँक यू व्हेरी मच. अँड कमिंग टू द क्वेश्चन दॅट यू हॅव आस्क्ड, you know, like any other sector that has faced the difficulties during this period, NGO is no exception, because NGO thrives on donations, and naturally because of there was no movement and even the NGO gates were closed for the safety reason. All the donations had dried up. You know, lot many their projects got held up. So, but apart from the donation aspect, I would rather say more about, you know, the main thing that suffered was the studies of the students. Because a lot many NGOs, that is the NGOs that we work with, the NGOs, you know, they had to send many kids back to their parents or relatives. And there they were, the facilities of, you know, gadgets like laptops or computers were not provided because they were not there. The conditions of the parents is very poor. आणि त्याच्यामुळे असं झालं ना की ह्या लोकांचे स्टडीज खूप सफर झाले. अँड ऑलमोस्ट नाव लास्ट 1 year द स्टुडंट्स आर नॉट गोइंग टू दो कॉलेज स्कूल्स. त्यामुळे जस्ट इमॅजिन की ज्या एनजीओजने एवढं प्रचंड काम केलं होतं या मुलांना मेनस्ट्रीम मध्ये आणण्यासाठी अभ्यासाच्या, ती मुलं आता परत जिथे होती तिथेच पोहोचलेत. म्हणजे आता पोस्ट कोविड सिनॅरिओ मध्ये ह्या मुलांना परत अभ्यासाच्या स्ट्रीम मध्ये आणायचं, इट्स अ ह्यूज चॅलेंज फॉर एनी एनजीओ. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट चाइल्ड मॅरेजेस वगैरे जी होती, लाईक गव्हर्नमेंट सेज 48% राईज झाली, कारण मुलींची लग्न खूप झाली ह्या काळामध्ये. आणि 48% जे आहे ते इट्स ऑलमोस्ट मोर दॅन दॅट. म्हणजे बऱ्याच एनजीओज बरोबर मी बोलले, हा पर्सेंटेज खूप हाय आहे. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाला तसं डोनेशन्सवर काय परिणाम झाला, तर ह्याच्याबरोबर हे गोष्टी सुद्धा खूप झाल्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ना, म्हणजे बरेच मोठे मोठे फंड्स आले ह्या काळामध्ये रिलीफ साठी, म्हणजे प्राईम मिनिस्टर्स डोनेशनसाठी ड्राईव्ह आली वगैरे. त्यामुळे जे लॉयल डोनर्स होते ते बरेच जण ह्यामध्ये डोनेशन केल्यामुळे बऱ्याच संस्थांकडे डोनेशन येणं थांबलं. म्हणजे ऑलमोस्ट येत नव्हतं हे आमच्या लक्षात आलं. पण इथे ना वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक, आमची पण एनजीओज आहे. पण आता हे जे सगळं पिक्चर जरा ग्लूमी असलं ना, तरी वी टुगेदर फाउंडेशन हॅज मेनी वॉर्म हार्ट, नो, छान अशा सुंदर अनुभव देणाऱ्या गोष्टी आम्हाला बघायला मिळाल्या. आणि ह्याच्यामध्ये मीडियाने खूप मोठा रोल प्ले केला. कारण आपण बरेच जण घरात होतो, त्यामुळे बाहेर काय चाललंय हे आपल्याला मीडिया दाखवत होता. त्यामुळे आपण इतकी या लोकांचे पेन्स बघितली, इतकी हार्डशिप बघितली. आणि दॅट वॉज द टाइम वेन वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक समोर आली. अँड वी कुड बी अ ब्रिज बिटवीन द डोनर्स अँड द पीपल हू रिअली नीडेड द फंड्स ॲट दॅट टाइम. आणि त्याच्यामुळे इवन जरी डोनेशन्स एनजीओजना मिळत नव्हती, तरी सुद्धा द एनजीओज दॅट वर अडॉप्टेड बाय वी टुगेदर फाउंडेशन, ग्रेन बँक, दे वर व्हेरी मच ॲट पीस, बिकॉज त्यांना माहिती होतं की डोनेशन जरी नसली तरी त्यांच्या लोकांसाठी रोज टेबलवर जेवण येणार आहे, बिकॉज वी टुगेदर फाउंडेशन हॅड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देअर फूड नीड्स. Thank you, ma'am. Now I would love to ask Samir sir, how this pandemic has actually affected your profession and what was your experience? Yes, well, thank you very much, first of all, for having invited me over here on this panel. I appreciate, Professor Suchitra Naik, who has been also our Associate Dean for Humanities with the University of Mumbai. And, I appreciate that such a discussion is actually happening and many students are actually listening into this.
So some of the things that I would like to highlight, what we faced as an educational institution, basically the university as a university. So there were, significant changes that people had to inculcate within themselves, and this by no means is a small feat. For example, this simple the simple example that we are all right now on Zoom, and we are basically interacting with each other on Zoom. Now, this itself was very new for several faculty members. It was very new for most of the students. I mean, several classes had to be conducted online. Not just from the university, but we as authorities, we were also responsible to ensure that these classes are actually being conducted online for the affiliated colleges as well. And it was, a significant challenge. So one of the things which we actually, initially realized that we had missed out on. So for example, when we talk about conducting a classroom session, right? आपण असा विचार करतो की बाबा 4 लेक्चर्स घ्यायचे, 4 तासाचे लेक्चर्स घ्यायचे, एक तासाचं 4 लेक्चर्स एका दिवसाला घ्यायचे. पण ह्याच्यामध्ये वन थिंग वी आर मिसिंग आउट इज दॅट द स्टुडंट हू इज लुकिंग इनटू देअर सेल फोन to actually understand, or to go through these lectures has to sit in front of the cell phone looking into that screen for 4 hours. And that is a serious challenge. I mean, most of the students started complaining, with respect to their problems on eyesight and, the strain that they were facing because of these 3-4 hours straight, lectures. So some of the things that we had to then start putting across was, look, you give a break of half an hour or an hour between the lectures, so that the students are actually able to adjust their eyesight and all, because many students were actually, I mean, unfortunately, our socio-economic structure does not really permit most of the students to have laptops or computer, or access to laptops and computers. Many students do not even have access to appropriate internet facilities to actually have these particular online sessions. So this particular thing we had to then sort of readjust to ensure that, okay, these students are sent these particular lectures and they can actually look at these lectures at their times, and necessarily as and when they have connections. So we had to record lectures, we had to actually coach several faculty members to record their lectures and then send it across to their classes to their students on emails or through some links. And then the students could actually take a look into those lectures as and when their resources or their time permitted. So this was one thing. Then the other critical aspect that happened was to conduct exams. Now during that time, incidentally, I was given charge as the controller for exams for about 20 days. And it was a massive task to really take care of. I mean, मुंबई विद्यापीठ हे जवळपास 850 ते 900 कॉलेजेस अफिलिएटेड आहेत मुंबई विद्यापीठाला, आणि साधारण मला वाटतं 8.5 लाखाच्या वर स्टुडंट्स आहेत मुंबई विद्यापीठामध्ये अफिलिएटेड आणि युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स मिळून. ह्याच्यातले जवळपास 3 ते 4 लाख स्टुडंट्सनी फायनल इयरच्या एक्झाम्स दिल्या आता मागच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या कालात. आणि ह्याचं म्हणजे जी सगळी एक्सरसाइज होती, कारण या एक्झाम सगळ्या ऑनलाईन घ्यायला लागत होत्या, सगळ्यांसाठी ही एक्सरसाइज नवीन होती. म्हणजे राईट फ्रॉम द फॅकल्टी मेंबर्स हू वर सपोज टू ऍक्च्युअली सेट दिस क्वेश्चन पेपर्स to the computer experts who were supposed to provide these particular question papers to the students in a certain time frame, in a certain time bracket. आणि parallelly to enable what we call as proctoring, म्हणजे की बाबा कॉपिंग वगैरे होऊ नये, की कोणीतरी एक्झाम देताना बाजूला गुगलचा हे ओपन करून आपली उत्तरं घेतोय आणि कॉपी पेस्ट करतोय, असं होऊ नये. सो ह्या सगळ्या, आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट ही पण होती की most of the people were actually asked to start doing these exams in the multiple choice formats. आता multiple choice हे ठीक आहे, मॅथमॅटिक्स म्हणा किंवा सायन्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स मध्ये इट इज फाईन, but it is very difficult for a subject like say English or law. Multiple choice questions कसे तुम्ही देणार इंग्लिश मध्ये? So this particular things were serious challenges.
for everybody, and there was a lot of displeasure that actually had to be handled from the university side. There was a lot of confusion that was going on. आणि मला वाटतं करोनाच्या ह्या काळामध्ये in a way everyone, so if I have to look at it on a positive side, with respect to a silver lining to this cloud, I would say that this particular year in a way actually put people into perspective. They learned new skills, in terms of their online presence, in terms of actually online interactions. म्हणजे बरेचदा असं पण व्हायचं, कधी कधी मजेची गोष्ट व्हायची की कोणीतरी ऑनलाईन मीटिंग चालू आहे आणि काहीतरी वेगळं मागच्या बाजूला चाललंय, किंवा कोणीतरी काहीतरी मध्येच कर्कश ओरडतंय कोणाच्या तरी मागे, या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. आणि दिस पर्टिक्युलर थिंग, in a way people started understanding how to really have that social etiquette when you are necessarily presenting yourself in an online forum. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं कुठेतरी एक आय थिंक कुठेतरी आपल्याला शिकवूनही गेल्या. माझा रोल पर से is from multiple different directions, because I personally come from a pharma and biologics background. So vaccines and याच्या बाबतीमध्ये I am basically into the technical sciences of this particular thing. So I was also helping the certain government agencies to actually understand and decide on certain aspects about this particular biologics drugs. म्हणजे मध्ये बरेचसे असे ड्रग्ज आपण ऐकले. आता रेमडेसिवीर एक आहे, नंतर दुसरं अजून एक ड्रग आलेलं रॉशचं. सो दीज वर क्वाईट एक्सपेन्सिव्ह. आय मीन ह्याचा खरोखर उपयोग आहे का वगैरे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आय वॉज पार्ट ऑफ इट. मग दुसऱ्या बाजूनी माझा एक अजून रोल होता, तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनकरेजिंग दी स्टार्टअप्स, ते आम्ही सुरू केलं आणि लॉकडाऊन झालं. सो बेसिकली तिथे मेजर इम्पॅक्ट कुठे आला तर इन्व्हेस्टर्स हू वर ऍक्च्युअली लुकिंग ऍट दी स्टार्टअप्स अँड वर ट्राइंग टू लुक ऍट प्रॉमिसेस on these particular organizations and fund those organizations suddenly went into a reverse gear. आणि ह्याच्यामध्ये बरेचसे जे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स होते, काही नॉवेल आयडियाज होत्या, त्या इम्पॅक्ट झाल्या. अर्थात आता fortunately once the government realized this and they brought out this particular aspect with respect to हे जे आत्मनिर्भर भारत आहे, हे जे एक महत्वाची गोष्ट ऍक्च्युली आणलेली आहे. कारण सगळ्यात म्हणजे फक्त भारतालाच नाही पण अख्ख्या जगाला लक्षात आलं की किती प्रचंड प्रमाणात आपण चायनावरती डिपेंडेंट होतो. आणि जेव्हा चायनाकडनं सगळे जे इम्पोर्ट्स थांबले, त्यावेळेला इतका जास्त इम्पॅक्ट झाला आपल्याकडे बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये. म्हणजे आणि महत्वाचा इम्पॅक्ट कुठे झाला तर रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्युसिंग दीज मेडिसिन्स. म्हणजे आता आपण म्हणतो की एक क्रोसिन घ्यायची आहे, ताप आला तर क्रोसिन घ्यायची आहे, तर त्या क्रोसिनला जे मेडिसिन लागतं किंवा त्याचं जे केमिकल कंपाऊंड लागतं ते बरेचसे इंटरमिजिएट ऍक्च्युअली वर कमिंग फ्रॉम चायना. क्रोसिन म्हणा किंवा अँटीबायोटिक्स साठी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे यायचे, आणि त्याचे इंटरमिजिएट्स त्याचे जे रॉ मटेरियल्स आहेत ते चायनामधनं यायचे. जरी आपल्याकडे इंडियामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी स्वतः मोठ्या मोठ्या फार्मा कंपन्या आहेत ज्या स्वतःच्या ड्रग्ज स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतात, पण त्यांना जे रॉ मटेरियल्स लागत होते ते तिथून येत होते आणि ते सगळे थांबले अचानक. तो जे काही स्टॉक होता त्याच्यावरून आपण ते डेव्हलप केलं. आता फॉर एक्झाम्पल युएसचे प्रेसिडेंट त्यावेळेचे म्हणजे ट्रम्प यांनी सांगितलं की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे भारताकडनं आपण मागवतोय वगैरे त्यांनी सांगितलं, आणि मोदींनी सुद्धा त्यांना प्रॉमिस केलं की हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन आपण पाठवू. पण त्याचं जे काही रॉ मटेरियल होतं ते बऱ्याचशा प्रमाणात चायनात नाही येत होतं, ते आपण स्वतः बनवायला लागलो. बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये आपण स्वतः ते करायला लागलो. नंतर आता फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी मला वाटतं, इफ आय एम नॉट रॉंग, अँड आय हॅव टू कन्फर्म दिस पर्टिक्युलर थिंग, बट इफ आय एम नॉट रॉंग, I think they have reserved some significant amount of space in this place. म्हणजे चिपळूणला जो बेल्ट आहे आपला मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे API मॅन्युफॅक्चरिंग ज्याला म्हणतो, केमिकल इंडस्ट्री बेल्ट, तर तिकडे सिग्निफिकंट अमाउंट ऑफ स्पेस आणि फंड्स आर अपॅरंटली बीइंग प्लॅन टू ऍक्च्युअली बी इन्व्हेस्टेड टू एनेबल दीज ऍक्टिव्हिटीज. आणि ह्या सगळ्या दृष्टीतनं एक गोष्ट आपल्याला ही सुद्धा जाणून घेतली पाहिजे की दिस इज अन अपॉर्च्युनिटी for India as a country. I mean, this is an incredible opportunity for us, because see, India has been so far been considered as the pharmacy of the world. आपण जे generic medicines बनवतो
ते अतिशय चांगल्या क्वालिटीचे असतात आणि पूर्ण जग आपले जेनेरिक मेडिसिन्स वापरतात. म्हणजे आपले मॅक्सिमम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्रीज इज ऑन द साइड ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स. आणि हे आपण आता जगाला लाईक चायनासाठी वी कॅन ऍक्च्युअली बिकम अ रिप्लेसमेंट टू सप्लाय दीज मेडिसिन्स अक्रॉस द ग्लोब. And this is something which is an incredible opportunity for us. And I believe strongly that each one of us need to really think into these directions and need to see if we can actually put in some efforts into this and try and capitalize on this opportunity. So I think this is just in a brief way that I can just put across exactly what were the things that we had to encounter. And where perhaps the opportunities down the line really are. So that's about it from me. Please go ahead. अनम्यूट केलं. हॅलो सर, आवाज येतोय? हॅलो, मला विचारताय तुम्ही? माझा आवाज ठीक आहे ना? हॅलो सर, आवाज येतोय? हो, येतोय आवाज एकदम व्यवस्थित. थँक्यू सर. As we have got our union budget 2021, so first of all, I would love to ask Ashish sir, as he belongs to the finance industry. So, sir, vaccination drive is going on. Finally, we have got vaccine for corona. But what can be the ultimate vaccine for recovering our economy? As a finance professional, how do you look at economy in this new normal, sir? मागचं उत्तर इंग्रजीत दिल्यानंतर मला वाटतं मी हे उत्तर मराठीत द्यावं. चालेल सर. काय तुमच्या कोणाला हे वॅक्सिन माहिती असेल तर कदाचित जगातले सुमारे 200 देशातले प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाला ते सांगा की असं कुठलं अर्थशास्त्रातलं वॅक्सिन आहे की जे आत्ताच्या तारखेला जर का इकॉनॉमीला दिलं तर इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल. तर सध्या मला असं वाटतं की इकॉनॉमी सुद्धा अगदी फेज 1 आणि फेज 2 चे ट्रायल्स सगळ्यांचे चालू आहेत की कोणी टॅक्सेस वाढवत आहे, कोणी खरोखरी चांगल्या पद्धतीने वॅक्सिनेशन करत आहे, किंवा आपल्यासारखा देश जो आत्मनिर्भर होण्यासाठी म्हणून लोकांना एनकरेज करतोय. म्हणजे निर्मला सीतारामन मॅडमनी काही दिवसांपूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी 20 लाख कोटींचं पॅकेजही याच्यासाठी जाहीर केलं. MSMEच्या डेफिनेशन्स मध्ये बदल केले. आत्ताच्या बजेटमध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणावरती प्रावधान केलं गेलं. विशेष करून आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावरती एक निधी उभारला गेला की जेणेकरून ह्या सर्व काय म्हणतात ते पैशांचं किंवा ह्या सर्व उत्पन्नाच्या स्रोतांचं एक प्रकारे चॅनलायझेशन होईल अर्थव्यवस्थेसाठी आणि ज्याच्यामधनं अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा उभारी घेऊ शकेल. म्हणजे मी तुम्हाला एक सोपं उदाहरण सांगतो जे मी बऱ्याच कार्यक्रमांमध्ये सांगतो की अर्थव्यवस्था म्हणजे काय असते. तुम्हाला सोप्या शब्दात जर का समजून घ्यायचं असेल किंवा एक पिक्टोरियल वे मध्ये समजून घ्यायचं असेल तर अर्थव्यवस्था म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर एक मोठासा स्पंज आहे अशी एक कल्पना करा की एवढा मोठा की जो कदाचित 100 फुटाचा आहे किंवा कदाचित 50-75 फुटाचा एवढा मोठा एक स्पंज तुमच्या समोर आहे. आणि या स्पंजातली ऍक्टिव्हिटी अशी असते की जो सगळ्यात श्रीमंत असतो किंवा ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त ॲबिलिटी असते पैसा खेचून घेण्याची, तो या स्पंजाच्या सगळ्यात बॉटमला बसलेला असतो आणि तो वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने तो पैसा खेचून घेत असतो. जे सगळ्यात टॉपला बसलेले असतात ते एक प्रकाराने वीक लोक असतात की ज्यांच्याकडे ॲबिलिटी नसते किंवा ज्यांची इच्छा नसते किंवा व्हॉट एव्हर रिझन्स ते लोक टॉपला बसलेले असतात
आणि खाली बसलेला मनुष्य असतो तो एका वेगळ्या पद्धतीने स्पंजातल्या काही विशिष्ट नळ्यांच्या नुसार तो वर्ण पैसा किंवा पाणी ज्याला तुम्ही म्हणू शकता स्पंजामध्ये असणारा ते तो खेचून घेत असतो. आता गव्हर्नमेंटचा रोल याच्यामध्ये या पूर्ण स्पंजाच्या भिंतीमध्ये तुम्ही म्हणू शकता तो त्या स्पंजाच्या बाहेर असतो, की जेणेकरून गव्हर्नमेंट एक आपला पंप लावतं आणि त्या स्पंजामधलं पाणी टॅक्सेशनच्या स्वरूपामध्ये किंवा इतर काही ज्या काही स्वरूपामध्ये आहे ते खेचून घेत असतं. या स्पंजाच्या ज्या बॉटम मध्ये श्रीमंत असतात, रिच कंपन्या असतात किंवा रिच इंडिव्हिज्युअल्स असतात, हे स्वतःहून काही डोनेशन करतात. आपल्याला उज्ज्वला मॅडमनी सांगितलं की ते डोनेशन कसं आटलवतं गेले काही महिने कोरोनाच्या काळामध्ये. त्याच्यामुळे या स्पंजामधली जी ऍक्टिव्हिटी होती, ज्याच्यामधलं पाणी किंवा पैसे जे टॉप मधनं खालीपर्यंत येत होते, ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्याची ऍक्टिव्हिटी कमी झाली होती. म्हणजे जेणेकरून ज्याला आपण म्हणतो की चेंजिंग ऑफ हँड्स. इकॉनॉमी अल्टिमेटली काय असते की जेव्हा पैसा एका हातातनं दुसऱ्या हातात जातो, दुसऱ्या हातातनं तिसऱ्या हातात जातो, अशा पद्धतीने जेव्हा पैसा फिरतो त्यावेळेला इकॉनॉमी रिवाईव्ह होते किंवा इकॉनॉमी इम्प्रूव्ह होते असं आपण म्हटलं जातं. तर या स्पंजाच्या भिंतीमध्ये हे गव्हर्नमेंट आज जे काम करत आहे की मोठ्या प्रमाणावरती टॅक्सेस किंवा मोठ्या प्रमाणावरती पैसा पाणी हा त्या स्पंजातनं घेऊन ते वरती फ्लश करते. वरती म्हणजे जे वीक आहेत, जे दुर्बल आहेत किंवा ज्यांना या पैशांची गरज आहे, मग ते उद्योजक असू देत, इंडिव्हिज्युअल असू देत किंवा अजून कोणी असू देत, त्यांना ते वेगळ्या पद्धतीने त्या स्पंजाचा पैसा देत आहेत की जेणेकरून पुन्हा एकदा ही इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल. आणि अशा प्रकारचं हे वॅक्सिन म्हणजे ही झाली एक संकल्पना, ही झाली एक कन्सेप्ट. तर प्रत्येक गव्हर्नमेंट हे वेगळ्या पद्धतीने करतं. म्हणजे उदाहरणार्थ US आणि UK मधली गव्हर्नमेंट तुम्ही बघितलं असेल की जेव्हा लॉकडाऊन अगदी सुरू झाला तेव्हा त्यांनी या स्पंजाच्या बाहेरनं गव्हर्नमेंटची जी पंपिंग मशिनरी होती त्यात त्यांनी त्या स्पंजामध्ये असणारं पाणी न खेचता त्यांनी स्वतःहून नोटा छापल्या. त्यांनी स्वतःहून काही अशी अरेंजमेंट केली की पैसे त्यांच्याकडे त्या पंपात जमा होतील आणि ते फ्लश करतील बॅक टू द स्पंजाच्या टॉप याच्यावरती, की जेणेकरून तुमची इकॉनॉमी परत एकदा रिवाईव्ह होईल. आपण काय केलं, आपण कुठल्याही पद्धतीने लोन न घेता किंवा कुठल्याही पद्धतीने नोटा न छापता आपण फक्त एक आत्मनिर्भर भारत किंवा इतर प्रकारच्या स्कीम्स आणून आपण आपल्या बजेटमध्ये व्यवस्था करून, भले त्याच्यामध्ये आपल्याला वित्तीय तूट सहन करावी लागली असली तरी सुद्धा आपण त्या गव्हर्नमेंटच्या त्या मशिनरीमधनं म्हणजे स्पंजामधलाच पैसा काढून अखेरीस वरती नेण्याबद्दल किंवा त्या दुर्बल लोकांना ज्यांना गरज आहे अशांना नेण्यासाठी आपण काही उपाययोजना केल्या. म्हणजे उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो की इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड हा एक अत्यंत महत्वाचा बदल आपण 2017-18 मध्ये भारताच्या इकॉनॉमीमध्ये केला, की जेणेकरून ज्या कंपन्यांची देणी थकलेली आहेत की ज्यांना देणी देणं शक्य नाही 6 महिन्यांपेक्षा जास्त, त्यांच्यावरती एक इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोडच्या अंडर तुम्ही एक दावा दाखल करू शकता आणि त्या कंपन्यांचं वाइंडिंग अप होऊ शकतं. तर या स्पंजामध्ये किंवा या इकॉनॉमीमध्ये त्या वीक लोकांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी गव्हर्नमेंटने 31 मार्च 2021 पर्यंत सर्व ऑपरेशन्स ऑफ इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड, ऑफकोर्स जे खटले आधी चालू होते त्यांच्या ऑपरेशन्सला हात न लावता नवीन खटले 1 एप्रिल 2020 पासून ते 31 मार्च 2021 पर्यंत त्याच्यावरती पूर्णपणे बंदी आणलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की कंपनी जरी का देणी देत नसली तरी सुद्धा त्यांच्यावरती देणी न देण्याबद्दलचे जे खटले होते ते आजच्या तारखेला होणार नाहीत आणि कंपनी त्यांचा बिझनेस जो असेल तो रिवाईव्ह करण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे विदिन त्या स्पंजाच्या भिंतीमध्ये जे काही घटक आहेत जे आपलं उत्पन्न करू शकतायत किंवा पैसे खेचून आणू शकतायत, इतर ज्या काही कपॅसिटीज म्हणजे सेल्स कपॅसिटी असेल, मार्केटिंग कपॅसिटी असेल, याच्यावरनं जे आपला उद्योग करू शकतायत त्या सगळ्यांना वेगळ्या पद्धतीने प्रोटेक्शन आपल्या गव्हर्नमेंटने दिलं. आणि अशा प्रकारे मी परत सांगतो की हे फेज 1 आणि फेज 2 चे वॅक्सिन्स तुमचे फायनल होतील, मग ते या कंपनीचे असू देत किंवा त्या कंपनीचे असू देत, ते लोकांना येतील, लोक कोविडमधनं वाचतील. पण फायनान्स ही एक अशी किंवा इकॉनॉमी एक अशी मोठी संस्था आहे की ज्याच्या फेज 1 आणि फेज 2च्या ट्रायल ह्या नेहमी चालूच असतात आणि त्या कालानुरूप बदलत राहतात. म्हणजे पूर्वीच्या काळी आपण नेहमी म्हणायचो की गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर झाल्यानंतर त्याने इकॉनॉमीला रिवाईव्ह होईल, पण सध्याच्या काळात तसं होईलच असं नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाने आता नुकतीच एक स्टॅम्प ड्युटीवरची स्कीम आणली होती, ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे माफ आहे, 3%, 2% किंवा जे काही त्यांनी टक्केवारीमध्ये बदल केला. याच्या मागचं उद्दिष्ट सरकारचं म्हणजे ही एक वेगळ्या प्रकारची यंत्रणा त्यांनी राबवली इकॉनॉमीमध्ये, ज्याला तुम्ही वॅक्सिन म्हणता ती, की जेणेकरून ती एक लोकांची इच्छा होती, सुप्त इच्छा होती काही 8-9 महिने की नाही बाबा आपल्याला घर घ्यायचं नाही, पण त्यांनी ते घर घेण्याच्या पुढे त्या स्टॅम्प ड्युटी मधलं कन्सेशन बघून लोकांनी घरं घेतली. आता लोकांनी घरं घेतल्यानंतर ऑफकोर्स त्यांना ती रिटेन करायला पाहिजे, त्यांना जास्त मेहनत करायला पाहिजे आणि जेणेकरून ही इकॉनॉमी रिवाईव्ह होईल अशा पद्धतीने एक वॅक्सिन देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने केला. आणि अजूनही इतर काही राज्यांमध्ये खूप लोकांनी
त्याच्यामध्ये प्रयत्न केले. काही लोकांनी मोफत बस सर्व्हिसेस आजही केले. तुम्ही कर्नाटकात जा किंवा तामिळनाडूमध्ये जा की जिकडे सर्व सरकारांनी मोफत बस सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. तुम्ही अजून काही स्टेट्समध्ये जा जिकडे वॅक्सिनेशन म्हणजे नुकतंच तर बिहारच्या निवडणुकीत सांगण्यात आलं की वॅक्सिनेशन तुम्हाला फुकट देण्यात येईल की जेणेकरून लोक वॅक्सिनेशन घेऊन परत कामावरती जातील. तर अशा पद्धतीने इकॉनॉमीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती वॅक्सिन, पण हे सगळे फेज 1 आणि फेज 2 ट्रायल आहेत असं मी म्हणेन. आणि कदाचित ते इकॉनॉमीच्या अंतापर्यंत किंवा मनुष्याच्या अंतापर्यंत ते फेज 1 आणि फेज 2 ट्रायलच राहतील. ते कधी असे कन्फर्म वॅक्सिन होणार नाही, कारण की इकॉनॉमी नेहमी चेंज होत असते, ती नेहमी बदलत असते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की असं वॅक्सिन जर का कुठल्या चर्चासत्रातनं मिळालं तर मी जसं पहिल्यांदा म्हटलं होतं की 200 देशांचे राष्ट्रप्रमुखांना ते वॅक्सिन हवंय कोरोनाचं, तर ते मिळवतील. पण हे वॅक्सिन त्यांना जास्त महत्वाचं आहे, जे तुम्ही देऊ शकाल तर ते त्यांना चांगलं वाटेल. राईट. So thank you. I think I have replied to your question. Yes. Thank you, sir. आणि बऱ्याचदा असं होतं की कॉमर्स किंवा फायनान्स असा विषय असेल तर सिम्प्लिफाय करण्याची गरज असते जो कोणी सांगतोय त्याला, नाहीतर बरंच डोक्यावर न जातं. पण स्पंज फिलॉसॉफी जी होती त्याच्यामुळे खूप जास्त प्रमाणात ते क्लिअर झालं. थँक्यू सो मच. आता मी अश्विन सरांना विचारू इच्छितो. आपण बघतो की पत्रकारिता हे असं माध्यम आहे ज्याच्यामुळे आपण जागरूक होतो आणि पत्रकाराच्या स्वरूपात जागरूक होतो. त्यामुळे मग आता पत्रकाराच्या नजरेतून महामारी नंतरचा काळ आणि झालेले बदल हे काय आहेत, आणि संघर्षमय काळामध्ये माध्यमं सगळ्यांना जोडून ठेवण्यासाठी कार्यरत होती, पण हे सगळं करत असताना तुम्हाला कोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं? सो म्हणजे आय थिंक तुम्ही 2 प्रश्न मला इकडे विचारलेले दिसतात. एक तर आव्हानं ज्याच्याबद्दल मी मगाशी थोडंसं बोललो, आणि आता इथून पुढचा काळ कसा असेल. मला असं वाटतं दोन्ही पॉइंट्स मी आता पुन्हा एकदा सांगणं अपेक्षित आहे. नाही सर, याच्या पुढचा काळ कसा असेल हे तुम्ही सांगू शकता प्लीज? येस. सो मगाशी जसं मी म्हटलं, चॅलेंजेस जसं अजूनही म्हणजे आता अजूनही आपण असं पूर्णपणे रिलॅक्स होऊ शकत नाही की कोरोना पूर्णपणे संपलेला आहे. सो आपण सगळ्यांना रिक्वेस्ट करूया या सेशनच्या माध्यमातून की अजूनही प्लीज तुम्ही अलर्ट राहा, कारण अजूनही काही काही ठिकाणी अशा बातम्या येत आहेत, म्हणजे राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये किंवा मुंबईमध्ये पण काही ठिकाणी जे आहेत त्या संख्या वाढते की काय अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. कालच महापौरांनी देखील तसे संकेत दिलेले आहेत की जर आपण नियम पाळले नाहीत नागरिकांनी, जर नागरिकांनी हलगर्जीपणा दाखवला तर आणखी कडक नियम करावे लागतील, आम्हाला लॉकडाऊन सुद्धा करावा लागेल, असे संकेत काल महापौरांनी दिले होते. सो प्लीज अलर्ट राहा सगळ्यांनी. सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझेशन हे सगळं करत राहा. अनावश्यक ठिकाणी गर्दी टाळा आणि आपण नियम पाळूया, शक्य तितक्या प्रकारे नियम पाळूया आणि सहकार्य करूया प्रशासनाला, सरकारला. हा झाला एक भाग. दुसरी गोष्ट, जसं मी म्हटलं की इथून पुढचा काळ जो आहे तो म्हणजे मगाशी सरांनी उल्लेख केला, कुलकर्णी सरांनी, की जेव्हा संकट असतं तेव्हा एक वेगळी संधी असते. देर इज एव्हरी अपॉर्च्युनिटी इन डिफिकल्टी असं म्हणतात. तर तसंच मला असं वाटतं की कोरोनाच्या बाबतीत पण आहे की हा सगळा जो आव्हानात्मक काळ आहे किंवा खडतर काळ आहे त्याच्यातनं वाट काढणं आणि त्याच्यातनं नवीन संधी शोधणं, त्याच्यातनं नवीन गोष्टी समोर आणणं हे आय थिंक फार महत्वाचं आहे. आणि ही पुढच्या काळातलं मी थोडंसं बोलतो, पण 1-2 उदाहरणं मी आमच्या इकडची सांगीन. आमच्याकडे आम्ही जेव्हा वेगवेगळे ठिकाणच्या कोरोना सिच्युएशन मधले रिपोर्ट्स केले आमच्या काही रिपोर्टर्सनी, तर आय थिंक विदर्भातले एक कुठल्या तरी ठिकाणचा रिपोर्ट मला आठवतोय की लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये सगळी मंडळी घरी होती आणि मग तेव्हा करणार काय, तर तिकडच्या एका कपलनी एका गावातल्या आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने तिकडे विहीर खोदली आणि त्या ठिकाणच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवला. तर आय थिंक ही खूप मोठी गोष्ट आहे. अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह किंवा समाजोपयोगी गोष्टी या आपण करू शकतो, हे या काळाने दाखवून दिलं. सो मी जसं म्हटलं की कठीण परिस्थितीत किंवा संकटातही संधी कशी आपण शोधू शकतो, तर ती अशी शोधू शकतो. तर इथून पुढच्या काळात अशाच काही काही वेगवेगळ्या गोष्टी, इनोव्हेटिव्ह गोष्टी, ज्या गोष्टी आपल्याला पूरक ठरतील, ज्या गोष्टी आपल्याला फायदेशीर ठरतील, या प्रत्येकाने शोधण्याचा प्रयत्न करावाच. राहिली गोष्ट माध्यमांबद्दल तुम्ही विचारताय, तसं तर चॅलेंजेस तर डेफिनेटली आहेत, पण या कोरोना सिच्युएशनने एक गोष्ट प्रूव्ह केली, रादर एका गोष्टीचं महत्व आणखी हायलाइट केलं, ते म्हणजे ऑनलाईन. म्हणजे आता इथून पुढच्या काळामध्ये ऑनलाईन मीडिया किंवा ऑनलाईन काम आपण म्हणूया आणखी वाढणार आहे, प्रचंड वाढणार आहे. आणि जेव्हा 5G आणि बाकीच्या सगळ्या ऍडव्हान्स इंटरनेट स्पीड आपल्याकडे येऊ घातलेल्या आहे इथून पुढच्या काळामध्ये, तर आय थिंक याही गोष्टी खूप आता इथून पुढच्या काळामध्ये ग्रो होतील, कारण काही सेकंदामध्ये तुम्ही जगापर्यंत पोहोचताय. आताचा आपला हा सेमिनार देखील त्याचंच एक उत्तम उदाहरण आहे. टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारी मंडळी जोडले गेलोय आणि आपण सगळ्या तुमच्याशी संवाद साधतोय.
तर डिजिटल मीडिया इथून पुढच्या काळामध्ये प्रचंड वाढेल. जसं आपण नेहमीच म्हणतोय की डिजिटलचं महत्व इकडे अधोरेखित झालं. कारण तुमच्या मोबाईलमध्ये, तुमच्या गॅजेटमध्ये तुम्ही जिकडे बसलाय त्या क्षणी तुम्ही तिकडून अपडेट देऊ शकता. तुम्ही जिकडे बसलाय त्या क्षणी तुम्ही एखादा फोटो काढून अपलोड करू शकता. मग सोशल मीडिया असेल, ट्विटर असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, युट्यूब असेल, या सगळ्या गोष्टी असतील, तर त्या देखील प्रचंड वाढणार आहेत. त्याच्यामुळे मी जसं म्हटलं तसं की पत्रकारितेत सर तुमचं नेटवर्क गेलंय बहुतेक. हॅलो हॅलो सर जॉईन होईस्तोवर मला असं म्हणावंसं वाटतं की एंड इज टेम्पररी इफ वी हॅव होप इन आवर आईज. आणि आता स्टार्टअप्स हे न्यू बिगिनिंग्स असू शकतात आहेत. त्यामुळे मला समीर सरांना असं विचारावंसं वाटतं की वोकल्स फॉर लोकल्स आणि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिकेट न्यू नॉर्मल. बट व्हॉट इज युअर टेक about starting up and coping up with post-pandemic scenario? Samir sir? Yeah. Well, I mean, see, when we say startup, right? Upon, मला असं वाटतं म्हणजे after I have actually taken charge of this particular section of the university, one thing we need to really understand is that it is not such a small or such a simple to call term to really inculcate in the sense जेव्हा आपण म्हणतो की एखादा स्टार्टअप, तर ते स्टार्टअप म्हणजे त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याच्या मागची कल्पना म्हणजे त्याचं प्रोडक्ट काय असणार आहे आणि त्या प्रोडक्टला कमर्शियल व्हायबिलिटी किती असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक सारासार विचार करणं फार गरजेचं असतं. आणि बरेचदा मी आता पाहतो की जेव्हा माझ्याकडे किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये बरेचसे जे असे प्रोजेक्ट्स येतात की दे कम इन अँड दे ट्राय टू से दॅट ओके वी वॉन्ट टू ऍक्च्युअली सेटअप अ स्टार्टअप and we want to start a company on so and so thing. Now, many times I get a feel that look, this particular idea, whatever you have, either it has been already been in existence, or it is not completely, or it has not been completely thought through. म्हणजे याचा बरेचदा इश्यू असा असतो की त्याचं खरोखर समाजावरती इम्पॅक्ट होणार आहे का. म्हणजे एखादं जर तुम्ही प्रोडक्ट कन्सिव्ह केलं, आता फॉर एक्झाम्पल एकेकाळी फ्लिपकार्ट किंवा अमेझॉन हे स्टार्टअप्स होते आणि त्यांनी असं कन्सिव्ह केलं की बाबा आम्ही लोकांचा माल लोकांपर्यंत आपण एक म्हणजे ऑनलाईन शॉपिंग साईट ओपन करूया. ही कॉन्सेप्ट फार नवीन होती जेव्हा दिस पर्टिक्युलर कंपनी स्टार्टेड, फ्लिपकार्ट और अमेझॉन ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. आणि त्याच्यामध्ये की खरंच लोक ऑनलाईन ऑर्डर करतील का, म्हणजे इन जनरल लोकांचं त्यावेळेच असं एक मनाची धारणा होती की बाबा नाही लोक जोपर्यंत त्या गोष्टीला हात लावून चेक करत नाहीत किंवा एखाद्या गोष्टीकडे पाहत नाहीत तोपर्यंत ते असं ऑनलाईन ऑर्डर करणार नाही. पण आता आपण बघतो की ऑनलाईन ऑर्डरिंग पर्टिक्युलरली या कोरोनाच्या काळामध्ये इट हॅज बीन लाईक ऍब्सोल्युटली द नॉर्म. Most of the things we have been, most of the, at least the urban population in the country has been going ahead and purchasing things through those online portals. आणि यामध्ये मग त्यांची व्हॅल्यू वाढली, व्हॅल्युएशन वाढलं, ऑल दोज थिंग्स ऍक्च्युअली हॅपन. ह्या एका गोष्टीमध्ये. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की स्टार्टअप्स की किती स्टार्टअप्स आणि हे करावेत सो दॅट आपला एक इम्पॅक्ट होईल in terms of generating that particular revenue channel. तर याच्यामध्ये आय थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऍस्पेक्ट टू रिअली लुक इन टू इज की हे स्टार्टअप्स कोणत्या बाबतीत आपण करतोय. आता फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ द थिंग्स विच ऍक्च्युअली व्हेरी एव्हिडेंटली केम अक्रॉस बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इज की आपली इन जनरल इंडियामध्ये हेल्थकेअर वरती इन्व्हेस्ट करण्याची जी काही क्षमता होती किंवा जे काही इंटेन्शन होतं ते इतकं कमी होतं. It was like negligible percentage of the GDP. And suddenly we realized when this corona hit us, कि
आपल्याकडे या करोनाच्या टेस्टिंगसाठी सुद्धा आपल्याकडे पूर्णपणे तयारी नव्हती आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आपण चायनावरती डिपेंडेंट होतो. वी वर ऍक्च्युअली कॉलिंग इन दोज पर्टिक्युलर PCR किट्स म्हणा किंवा ते जे प्रोटीन्स वगैरे लागतात त्या PCR RT-PCR करण्यासाठी किंवा त्याचे जे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स म्हणजे जस्ट इग्नोर द टर्मिनॉलॉजीज बट बेसिकली त्याचे जे मटेरियल लागत होते ते आपण चायनामधनं आपल्याला मागवायला लागत होते. आणि ह्यात आपल्याला एक लक्षात आलं की आपण किती कमी तयार होतो फ्रॉम द हेल्थ केअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि याच्यामध्ये मग आता म्हणजे गव्हर्नमेंट ऍक्च्युली व्हेरी अर्ली ऑन आय थिंक समवेअर अराउंड मार्च एप्रिल लास्ट इयर इमिजिएटली DST डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी वगैरे यांनी काही फंड्स रिलीज केले टू कॉल इन प्रोजेक्ट्स to actually develop diagnostic kits for this corona or some other infectious diseases and all that. आणि याच्यामध्ये बेसिकली दिस पर्टिक्युलर अप्रोचेस वेअर की बाबा तुम्ही इथे आम्हाला डोंट जस्ट आस्क फॉर मनी टू कॅरी आउट रिसर्च इन युअर लॅबोरेटरीज बट आस्क फॉर मनी टू सेट अप कंपनीज विच कॅन ऍक्च्युअली डिलिव्हर दिस पर्टिक्युलर प्रोडक्ट्स. आणि दिस इज हाऊ दॅट पर्टिक्युलर थिंग वॉज अप्रोच ॲट दॅट स्टेज. हाऊएव्हर दिस शुड हॅव बीन डन इन माय ओपिनियन very early on. आणि होपफुली करोना हॅज गिव्हन अस दॅट लेसन की ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत याच्यामध्ये जे काही इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे पर्टिक्युलरली टू इनिशिएट अँड टू ट्रिगर न्यू ऑर्गनायझेशन्स विच कॅन वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक्स अँड डेव्हलप दिस पर्टिक्युलर थिंग्स डाऊन द लाईन. सो थोडक्यात सांगायचं तर बेसिकली आता सध्या हेल्थकेअर या स्टार्टअप्सना प्रचंड फोकस मिळतोय. And several investors are in fact interested in looking into startups which are actually trying to develop, for example, diagnostic kits for not just corona but several other infectious diseases. आणि नवीन म्हणजे आता करोना झाला मध्ये सध्या बर्ड फ्लू चालू आहे आणि या सगळ्या गोष्टी होतच राहणार आहेत. ह्याच्यात दुसरा एक अभाव असा सुद्धा आहे की आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर इतकं कमी आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हे करोनाचं जे काही टेस्टिंग वगैरे करायचं होतं त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक लॅबोरेटरी लागते ज्याला आपण बायोलॉजिकल सेफ्टी लॅब 2 म्हणतो म्हणजे BSL-2. तर याचा अर्थ असा की ह्या लॅबोरेटरीमध्ये जी काही हवा तुम्ही पाठवता ती हवा तिकडनं फिल्टर केल्याशिवाय बाहेर येऊ नये कारण त्याच्याबरोबर व्हायरस येऊ शकतो. सो हे जे सगळे लॅबोरेटरीज वगैरे लागतात आता BSL-2 BSL-3 ह्या ग्रेडेशन्सचे लॅबोरेटरीज असतात BSL-4 पर्यंत. The corona has been specified or that virus is supposed to be worked out in a BSL-3 laboratory. अख्ख्या देशामध्ये BSL-3 laboratories are literally what you can count on fingers. महाराष्ट्रात म्हणायचं झालं तर पुण्याला 2 आहेत आणि त्यातली पण दुसरी जी आहे ती आता सध्या जस्ट कमिशन झाली ती पण पूर्णपणे नाही आहे. आणि NIV अर्थात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी तिथे ती BSL-3 लॅबोरेटरी आणि इथे मला वाटतं हाफकिन्स का कुठेतरी मुंबईत एक आहे. सो ह्या काही लॅबोरेटरीज वगळल्या तर आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही आहे टू वर्क ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हायरस. सो हाऊ विल समबडी ऍक्च्युअली ट्राय अँड डेव्हलप ड्रग्स ऑन दिस. सो हे सगळे जे गोष्टी म्हणजे प्रकर्षाने जाणवून आल्या आणि आय थिंक दॅट हॅज बीन अ व्हेरी स्ट्रॉंग लर्निंग फॉर इंडिया ॲज अ कंट्री अँड इव्हन महाराष्ट्र ॲज अ स्टेट की हेल्थकेअर मध्ये आपल्याला फार जास्त लक्ष घालण्याची गरज आहे. शेवटी जान आहे तो जहान आहे म्हणतो आपण पण आपण त्या जहानवरती फार कमी टू बी ऑनेस्टली लक्ष घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये किती इन्व्हेस्ट करायचं किती स्टार्टअप्स किंवा किती कंपनीज त्याच्यामध्ये यायला पाहिजेत ह्या गोष्टींवरती फार कमी लक्ष घेतलं आतापर्यंत. पण आता जसं व्हॉट Y2K डिड मोस्ट ऑफ यू गाईज माइट बी अवेअर ऑफ Y2K जे 2000 साली IT इंडस्ट्री एकदम आपली वर आली भारताची कारण देर वॉज अ ग्लोबल फिअर ऑफ समथिंग कॉल्ड इयर 2000 Y2K की सगळी बँकिंग सिस्टम माइट बी रिसेट अँड ऑल दिस थिंग्स हॅड हॅपन. सो आय थिंक व्हॉट Y2K डिड फॉर द IT इंडस्ट्री इन माय ओपिनियन अ सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज ऑफ करोना टू द हेल्थकेअर इंडस्ट्री. आणि these startups which we are talking about I think it is very important that we give a very conscious or a judicious call to which are these startups, what is their longevity, what is their sustainability, are these really startups going to create
mature and sustained businesses down the line, are they really going to make money? Are they, going to necessarily be not just beneficial to the promoters and the investors, but in general beneficial to the society at large? So all of these things, I think, have now become a very significant criterion to really look into, to ensure that these particular startups are being selected from that point of view. So आता म्हणजे सध्या मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये जे आम्ही एमयू आयडियाज म्हणून इन्क्युबेशन सेंटर चालू केलंय, तो त्याच्यामध्ये आम्ही हे सगळे क्रायटेरिया आता इन्क्लूड करायला लागलोय की या स्टार्टअप्सना बेसिकली म्हणजे बिफोर वी सिलेक्ट अ स्टार्टअप वी हॅव स्टार्टेड लुकिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, की बाबा तुमचा प्लॅन काय आहे, 5 वर्षाचा प्लॅन काय आहे, की तुम्ही 2 वर्षांमध्ये विल यू बी रिअली एबल टू डेव्हलप अ प्रोडक्ट ऑर अ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, व्हॉट आर युअर फंडिंग प्लान्स, how much money can you make, say, once you put the product into the market? What is your market survey? Have you done a market survey with respect to a certain product? जसं मी म्हणालो की Amazon जोपर्यंत म्हणजे त्यावेळेला त्यांनी जर मार्केट सर्वे केला नसता की बाबा ऑनलाईन कस्टमर्स विकत घेतील किंवा नाही घेणार, तर त्या प्रोडक्टला काही अर्थच नसणार होता. आता जसं आपण म्हणतो की सेलफोन बेसिकली the innovation on cell phone has been much more with respect to the cameras than the actual calling device. म्हणजे आता नवीन जे सेलफोन्स येतात त्याच्यामध्ये कॅमेराज कीप ऑन इम्प्रूव्हिंग, की 108 megapixel, 64 megapixel, this that, taking photographs in dark and stuff like that. I mean, that is where the focus is actually getting onto a device which is supposed to communicate people with respect to calling. So these are certain things which actually matter a lot. आणि स्टार्टअप्स फक्त आपण लाईटली घेणं योग्य नाही. वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स दॅट पर्टिक्युलर आयडिया. म्हणजे मी प्रकर्षाने हे स्टुडंट्सना जास्त सांगू इच्छितो की जेव्हा एखादा स्टुडंट विचार करतो की बाबा जाऊ द्या नोकरी नको, आपण स्वतःच काहीतरी चालू करू, तर तुम्ही पूर्ण त्याचा सारासार विचार करा की आपण काय चालू करणार आहोत, त्या प्रोडक्टचा बेसिकली उपयोग किती असणार आहे, लोकांना खरंच उपयोग आहे का, त्याचा अभ्यास करा आणि मग तो अभ्यास केल्यानंतर तो निर्णय घ्या. आपण जेव्हा म्हणतो की वी हॅव टू ब्रिंग इन इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग, इनोव्हेशन इज नॉट समथिंग दॅट कॅन हॅपन बिकॉज आय डिसाइड टू इनोव्हेट. इनोव्हेशन ऍक्च्युअली हॅपन्स आउट ऑफ ऑब्झर्वेशन. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट ऑब्झर्व करता आणि तुम्हाला जाणवतं की बाबा इथे या गोष्टीची गरज जाणवते. जसं आता ओलानी केलं. फॉर एक्झाम्पल ओला started like a cab service, just like Uber. पण द वे ओला मॉडिफाईड themselves was त्यांनी ओला ऑटो आणली, कारण त्यांना लक्षात आलं की बाबा भारतामध्ये मॅक्झिमम लोक तर रिक्षाने फिरतात, टॅक्सीज खूप कमी लोक वापरतात. आणि देन दे स्टार्टेड ऍग्रिगेटिंग द ऑटो ड्रायव्हर्स अँड पुटिंग दॅट पर्टिक्युलर फीचर इन टू देअर ऍप. सो अँड दॅट थिंग देन वॉज कॉपीड बाय अ ग्लोबल ऑर्गनायझेशन लाईक उबर ऑटो पण आलं. So, Ola Auto actually got them serious amount of revenue because several auto drivers actually enlisted themselves into that particular aggregator service. आणि even people found it very convenient. म्हणजे जिकडे ते overcharging वगैरे सगळं व्हायचं ते सगळं बंद झालं. So these are certain things which come out of observation. I mean, these are just nothing but innovations which have come out of observing what is the necessity in the society and how you need to modify your business to necessarily adjust yourself to that particular necessity. तो ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या मला वाटतं स्टुडंट्सनी फार लक्षपूर्वक पाहिल्या पाहिजेत, त्या ऑब्झर्व केल्या पाहिजेत आणि ह्याच्यातनं काहीतरी तुम्ही पुढे बनवू शकाल. ह्याच्यातनं तुम्ही स्वतःच्या अर्थात somebody may come up with a brilliant idea which suddenly changes I mean what we call as paradigm shift, which brings about a paradigm shift into how business is conducted in a certain way. फॉर एक्झाम्पल आता जेव्हा हे सेलफोन्स आले, अर्थात इट वॉज अ ग्रेट इनोव्हेशन दॅट people started using this particular radio wave technology and basically where these particular cell phones which were wireless connections to communicate between two different individuals across the globe. And this particular thing brought about a paradigm shift into the way telephony was actually being carried out across the world. So if somebody comes up with such ideas, there are basically going to be enormous number of avenues for that. Dusri goshta I'll just try to now give certain understanding about how the government is trying to support this thing.
So several programs have been started by the government to actually promote startups. म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटी हा एक वेगळा विभाग तयार केलेला आहे आणि त्या विभागात आता जस्ट रिसेंटली विमेन एंटरप्रिनर्स साठी देर आर सर्टन फंड्स विच हॅव बीन मेड अवेलेबल. DST, DBT, all these central institutions have actually created funds. BIRAC एक असाच एक फंड आहे BIRAC म्हणून, which is Biotechnology Industrial Relations and Council. So basically त्यांच्याकडनं एक फंड त्यांनी हे केलेलं आहे, which is thousands of crores, and people are actually giving away this money to enable startups to necessarily get the seed funds to but of course you have to defend your idea, defend your business plan appropriately, prepare that business plan properly, have the marketing strategies, have the strategies with respect to your developments of the products, the timelines which are required. All of these things are going to be very important to really convince somebody to be able to put in money into your companies. So these are certain things which I would leave you guys with thoughts of. And hopefully, many of you would actually want to now look into the possibility of some viable startups and viable companies that can then eventually develop themselves. So thank you very much, and I just pass it on now. Thank you, sir. Thank you for this answer. Ashwin sir, आवाज येतोय? अनम्यूट कराल का सर? हॅलो, माझा आवाज क्लिअर आहे? हॅलो 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 चेक वन. हॅलो सर. सर आवाज येतोय. हॅलो सर, अर्ध्यात येऊन थांबलेला आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे ठप्प झालेला उत्तराचा प्रवास पूर्णत्वाकडे न्याल का सर प्लीज? येस, माझा आवाज क्लिअर आहे ना, पण सलग येतोय ना? येस सर. हो सर, चांगला येतोय आवाज अश्विन सर तुमचा. ओके. सो सॉरी, टेक्निकल इश्यू झाला इकडे काहीतरी इंटरनेटचा, त्याच्यामुळे. तर आपण पुढे नेऊया उत्तर. तर जसं मी म्हटलं की डिजिटल मीडिया जो आहे तो इथून पुढच्या काळामध्ये प्रचंड वाढणार आहे आणि त्याच्यामुळे साहजिकच डिजिटल मीडियाची स्वतःची अशी एक लँग्वेज आहे, स्वतःची अशी एक स्टाईल आहे, तर ती आत्मसात करणं मला असं वाटतं फार गरजेचं आहे इथून पुढच्या काळामध्ये. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह बातम्या लिहिणं किंवा अट्रॅक्टिव्हपणे त्या प्रेझेंट करणं, त्याची टायटल्स अट्रॅक्टिव्ह देणं हे फार महत्वाचं असतं. कारण आपण आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने जर एक गोष्ट बघितली तर आपण पण मोबाईलवर किंवा छोट्या गॅजेट्सवर जेव्हा एखादी क्लिप पाहतो, एखादी काही बातमी बघतो, तेव्हा आपण काय विचार करतो त्याच्यामध्ये? जर आपल्याशी रिलेटेड काही आहे का, किंवा आपली उत्सुकता वाढवणार त्याच्यामध्ये काही आहे का, किंवा शॉर्टर व्हर्जन म्हणजे कमी वेळेचं त्याच्यामध्ये आपल्याला काही मिळतंय का, तर त्या दृष्टीने आपल्याला तयारी करावी लागेल. 1-2 उदाहरणं देऊन मी सांगतो, म्हणजे आपल्या विद्यार्थी आणि अन्य मंडळांना, अन्य लोकांना आणखी क्लिअर होईल ती गोष्ट. आताच विराट आणि अनुष्का यांनी त्यांच्या मुलीचं नाव ठेवलं आणि त्याची बातमी आली. आधी त्यांना मुलगी झाली अशी बातमी आली, त्याच्यानंतर त्याने नाव ठेवलं अशी बातमी आली. तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही टायटलमध्ये स्ट्रेट अवे ते नाव दिलं, विराट आणि अनुष्काच्या मुलीने ठेवलं नाव काय व्हॉटेव्हर, वामिका मला वाटतं नाव ठेवलं, तर ते दिलं तर ती उत्सुकता संपते. पण तुम्ही जर त्या टायटल हेडिंग जर तुम्ही असं दिलं, त्याचं विराट आणि अनुष्काच्या मुलीचं बारसं ठेवलं हे नाव, तर हे नाव ठेवलं कुठलं नाव, तर ते बघण्यासाठी तिकडे लोक जात असतात, ते लोक क्लिक करत असतात. किंवा आताच टेस्ट मॅच संपली तर त्याच्यामध्ये अश्विनने रेकॉर्ड केला किंवा विराट कोहली, त्याच्यानंतर पुजाराने रेकॉर्ड केला, तर कोणता रेकॉर्ड केला ते जर तुम्ही दिलं तर मग तिकडे तो व्ह्यूअर जाण्याची शक्यता कमी असते. तर अश्विनने मोडला याचा विक्रम फॉर एक्झाम्पल, असं जर तुम्ही त्याच्यामध्ये टायटल दिलं तर दॅट क्रिएट्स मोर, काय म्हणूया आपण, एक्साइटमेंट क्रिएट होते. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय आहे नेमकं बघायचं या दृष्टीने तुम्ही मग एक्साइट होता आणि तिकडे तुम्ही जाऊ शकता किंवा त्या बातमीला तुम्ही क्लिक करू शकता. किंवा अजून एखादा फिल्म कोणाशी येते, फॉर एक्झाम्पल प्रभास, म्हणजे ज्याने बाहुबलीमध्ये सुपरहिट झालेला होता जो, तर प्रभास पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर या चित्रपटातून झळकणार, असं जर तुम्ही त्याला टायटल दिलं तर त्याच्यामध्ये आय थिंक इट क्रिएट्स मोर अँझायटी आणि मोर काय म्हणूया आपण एक्साइटमेंट. सो अशा टाईपने तुम्हाला ते मुलांना हे पुढे जावं लागेल. आणि जसं मी म्हटलं की अट्रॅक्टिव्ह टायटल्स, अट्रॅक्टिव्ह लिखाणाची स्टाईल, रायटिंग स्टाईल शुड बी व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह, छोटी वाक्य प्रिसाइजली तुम्हाला लिहावं लागेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला यू हॅव टू मेक शुअर की त्या बातमीवर जास्तीत जास्त लोक येतील, वेगवेगळ्या एज ग्रुप्सची लोक येतील. सो सिम्पल लिहिणं,
त्याच्यानंतर कॅची लिहिणं, अट्रॅक्टिव्ह लिहिणं, हे फार तुम्हाला करावं लागेल. याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे एका स्पेसिफिक बीटला जर तुम्ही काम करत असाल, म्हणजे तुम्ही एंटरटेनमेंटला काम करत असाल, तुम्ही स्पोर्ट्सला काम करत असाल, तर इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला ऑलराऊंड होण्याच्या दृष्टीने अजून प्रिपेअर व्हावं लागेल. आणि कोरोनाने आपण बघितलं की कोणालाही कुठलंही काम करावं लागलं, कोणालाही कुठल्याही रिपोर्टिंगला जावं लागलं, कारण जेव्हा एकाच बातमीवर सगळी मंडळी होती, एकाच बातमीला पूर्ण फोर्स आपण लावलेली होती, तेव्हा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स असं कुठलंही त्याच्यामध्ये बायफर्केशन नव्हतं. सगळी पूर्ण टीम आहे जी ती कोरोनासाठी काम करत होती. सो आय थिंक मुलांनी किंवा स्टुडंट्सनी ही पण गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जरी तुमचं एक बीट जे तुम्ही पकडून ठेवाल की त्याच्यात तुम्ही मास्टर व्हाल, तरी यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड टू वर्क इन एव्हरी ऍस्पेक्ट, एव्हरी टॉपिक. तुम्हाला त्या क्षणी जी जबाबदारी येते ती पार पाडण्याच्या दृष्टीने यू हॅव टू बी मेंटली प्रिपेअर्ड ऍज वेल एज तुमच्या फील्ड मधली पण ती तयारी, बेसिक तयारी तुमची झाली पाहिजे. सो अपडेट राहणं, त्याच्यानंतर तांत्रिक गोष्टी ज्या आहेत त्या उलगडून सांगणं, त्याच्यानंतर सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं. सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं हे सांगताना मी सगळ्या इकडे यंगस्टर्सना आवाहन करीन की सोशल मीडिया फ्रेंडली राहणं याचा अर्थ त्याचं भान पाळून तो सोशल मीडिया वापरणं. आपण आजकाल जे बघतो वेगवेगळ्या ठिकाणी मेसेजेस असतील किंवा काही वेळा फोटोग्राफ्स असतील आणि मग त्याच्यातनं कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होतात, त्याच्यातनं काही काही गोष्टी मग गैर गोष्टी समोर येतात. काही वेळा, मी सगळ्याच वेळी नाही म्हणत, पण काही वेळा येतात. तर आय थिंक ते भान आपण सगळ्यांनी पाळायला हवं की सोशल मीडिया आपण कशा पद्धतीने वापरणार आहोत. तो आपण कन्स्ट्रक्टिव्हली वापरायचा आहे, तो आपण चांगल्या गोष्टींसाठी वापरायचा आहे. त्या सोशल मीडियाचा चांगलाही वापर होतो. म्हणजे अनेक व्हॉट्सअप ग्रुप मी बघितलेले आहेत की तिकडे अपील करण्यात आलं की अमुक एक विद्यार्थ्याला काय आपण म्हणूया आर्थिक दृष्टीची गरज आहे किंवा काय शिक्षणाच्या पुस्तकांची गरज आहे किंवा अमुक एक ठिकाणी ह्या ब्लड ग्रुपची गरज आहे, आणि दॅट मेसेज गोज ऑन स्प्रेडिंग अँड पीपल गेट देअर हेल्प. सो आय थिंक असं जर तुम्ही विधायक पद्धतीने किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह पद्धतीने समाजोपयोगी कामांसाठी जर सोशल मीडिया वापरलात तर आय थिंक नक्की नक्की याचे फायदे आहेत. सो त्याचसाठी तो आपण वापरावा. एंटरटेनमेंट जरी तुम्ही त्याच्यामध्ये एंटरटेनमेंट किंवा एक सोशल कनेक्टच्या साठी बघत असाल तरी तो कन्स्ट्रक्टिव्हली आणि चांगल्या गोष्टींसाठीच वापरला जावा. आय थिंक या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तर ते भान पाळणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला जसं म्हटलं तसं की अपडेट राहणं, वेगवेगळ्या गोष्टी सतत वाचत राहणं. यू हॅव टू रीड वेल. वेल रेड पर्सन कॅन डू एनिथिंग. चांगलं वाचण्यासाठी, चांगलं लिहिण्यासाठी, चांगलं व्यक्त होण्यासाठी, चांगलं प्रेझेंट होण्यासाठी आय थिंक चांगलं वाचलं पाहिजे, वैविध्यपूर्ण वाचलं पाहिजे. व्हरायटी ऑफ स्टाईल यू नीड टू हॅव. सो ती स्टाईल स्वतःची डेव्हलप केली पाहिजे. कोणाची कॉपी करू नका प्लीज. मी सगळ्यांना इकडे अपील करेन की डोंट कॉपी एनीवन. तुमची स्वतःची स्टाईल अशी. अश्विन सर, आता आला आवाज? हा येतोय सर. हो सर. हॅलो, आवाज येतोय? हो सर, आवाज येतोय सर. ओके ओके. सो मी जसं म्हटलं तसं की तुम्ही स्वतःची अशी स्टाईल डेव्हलप करा, कोणाला कॉपी करू नका, आणि लोकांना किंबहुना तुमची स्टाईल कॉपी करण्याची इच्छा झाली पाहिजे. सो स्वतःची त्याच्यामध्ये शैली आणा, आणि मोर अट्रॅक्टिव्ह यू गेट सोशल मीडियावर तर किंवा डिजिटलला असं आहे की अट्रॅक्टिव्हली प्रेझेंट होणं, कमी शब्दामध्ये प्रेझेंट होणं, त्याच्यानंतर नेमकेपणा, परफेक्शन, टू द पॉइंटनेस इज मस्ट. त्याच्यामध्ये तुम्ही फापट पसारा लावाल, खूप मोठं लेंदी बातमी कराल, लेंदी व्हिडिओ कराल तर ते बघितले जात नाहीत. पण कम्पॅरेटिव्हली छोटे व्हिडिओ म्हणजे 10 ते 15 मिनिटं ही लॉंगिटिव्हिटी असं आम्हाला सांगण्यात आलं आमच्या एक्सपर्ट्स कडनं की वेबसाईटवर जर तुम्ही किंवा डिजिटलवर जर एखादी गोष्ट तुम्ही अपलोड कराल तर ती 10 ते 15 मिनिटं या सेगमेंट फॉर्मॅटमध्ये किंवा या ड्युरेशन फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्ही केलीत, सो त्याला जास्त व्ह्युअरशिप असते. सो यू गेट मोर रिस्पॉन्स. सो ह्या 3-4 गोष्टी जर आय थिंक तुम्ही लक्षात ठेवल्यात, आणि जसं मी म्हटलं की वेगवेगळ्या विषयातलं नॉलेज तुमचं जे आहे ते वाढवण्याच्या दृष्टीने यू शुड ट्राय. तर या सगळ्या गोष्टी केल्या तर आय थिंक फ्युचर इज व्हेरी ब्राईट इन डिजिटल मीडिया. थँक्यू. थँक्यू सर. प्रॅक्टिकल प्रिपरेशन काय असावं एखाद्या पत्रकाराचे सांगितल्याबद्दल खूप जास्त थँक्यू. आणि we were talking about macro things. We were trying to understand finance, media, technology, startups. But these are peripheral issues. To highlight ground realities, to talk about the core of economy, I would love to ask Ujjwala ma'am. Ma'am, there is no argument that homemakers are the best managers. But We Together Foundation is run by such a group of efficient ladies
So what is the governance model that you follow, and how do you manage to run an NGO? उज्ज्वला मॅम, आवाज येतोय? तुम्ही अनम्यूट करा मॅम स्वतःला. येस येस येस. थँक्यू मॅम. ओके. सगळ्यात पहिलं मला असं सांगायचं ना की when I started going to different NGOs, I realized that these NGOs are doing huge, great work for the society. But then I realized that nobody is doing anything for them. And that time I remembered a sentence written somewhere like, if you can't find a book to read, then write it. So I thought की अगर कोणीच काही करत नाहीये तर मग मी का नाही करायचं. So that is how that grain bank concept started. And अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं ग्रेन बँक काय आहे, तर ग्रेन बँक ही वर्षभर चालणारा उपक्रम असतो. म्हणजे कसं असतं ना की ज्या चांगल्या काम करणाऱ्या संस्था असतात त्यांच्या ज्या अनेक गरजा असतात त्यातली अन्नाची गरज आपण उचललेली आहे. आपण म्हणजे होम मेकर्स, आम्ही होम मेकर्सनी उचललेली आहे. आणि आपण प्रत्येकाला अपील करत असतो, प्रत्येक जण, एव्हरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपण अपील करतो की ऍटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 kg ग्रेन यू डिपॉझिट विथ द बँक. Physical grain, if physical grain it is okay, if not at least 100 rupees per month. That is वर्षाचे 1200 रुपये. वर्षाचे 1200 रुपये प्रत्येक नागरिकांनी धान्य बँकेत जमा करावे. आणि हे जे पैसे जमा होतात, आता महाराष्ट्रभर आपण 10 संस्थांचं पालकत्व घेतलेलं आहे. ऑफकोर्स दिस नंबर इज जस्ट अ बिगिनिंग. अजून प्रचंड पुढे जायचंय आपल्याला. तर ह्या ज्या संस्थांचं आपण पालकत्व घेतलंय ना, ह्यांच्या जेवणाची काळजी आपण घेतो. कारण विचार करा ना की असं म्हणजे म्हटलं जातं ना की रिकाम्या पोटी चंद्र सुद्धा भाकरीसारखा दिसतो. त्यामुळे पोटात अन्न असेल तरच माणूस स्वप्न पाहायची हिंमत दाखवतो. आणि ते काम धान्य बँक करते. कारण धान्य बँक ज्या एनजीओजना हे अन्न पुरवत असते, इथे एक पिढी तयार होत असते. म्हणजे आज ही पिढी, मला सांगताना अगदी अभिमान वाटतो की आज ह्या पिढी, ह्या एनजीओज मध्ये ज्या ही मुलं आहेत त्यातली बरीच मुलं मेडिकलला आहेत, बरीच मुलं इंजिनिअरिंग करतायत, नर्सिंगला आहेत, वेगळ्या वेगळ्या प्रोफेशनमध्ये आहेत. आणि हे तेव्हा शक्य होतं ना की जेव्हा पोटात अन्न जातं. त्यामुळे अशा पद्धतीने ह्या विचाराने हे काम सुरू झालेलं आहे. आणि जेव्हा आता करोनाचं संकट आलं त्यावेळी आपल्या कामाची गरज किती महत्वाची आहे हे लक्षात आलं. जसं मी मगाशी म्हटलं की डोनेशन्स टोटली संपली होती लोकांची, म्हणजे संस्थांची. पण ज्या संस्थांना आपण दत्तक घेतलं होतं त्या संस्थांच्या टेबलवर जेवण येत होतं. कारण आपण इन्स्ट्रुमेंटल होतो हे करून आणण्यासाठी. त्याच्यामुळे असं आता हा पोस्ट करोनाचा जो काळ आहे, ह्या काळामध्ये ह्या एनजीओची गरज किंवा असणं हे फार महत्वाचं राहणार आहे. आता आम्ही होम मेकर्स आहोत, हे सगळं हे जे काम करतो. आणि तुम्हाला लक्षात असेल की जेव्हा करोनाचा हा पिरियड चालू होता तेव्हा प्रत्येक गृहिणी काय, स्त्री काय, कोणीही, प्रत्येक जण घरात प्रचंड बिझी होतं. कारण घरात त्यांना जॉबचं काम करायचं होतं, त्यांना घर सांभाळायचं होतं, जेवण खाण हे सगळं सांभाळत ह्या सगळ्या बायका एकत्र आल्या वी टुगेदर फाउंडेशनच्या आणि बऱ्याच एनजीओच्या. आय एम नॉट सेइंग ओनली वी टुगेदर फाउंडेशन, ज्या ज्या एनजीओज काम करत होत्या. आणि म्हणजे ताकद किती असते एकत्र येण्याची लक्षात घ्या. आपण फक्त 3 दिवस आव्हान केलं होतं. जसं अश्विन सर म्हणाले की म्हणजे मीडिया किंवा सोशल नेटवर्कचं काय म्हणतात ना ताकद किती आहे, ते आम्ही फक्त 3 दिवस आव्हान केलं होतं. म्हणजे 27, 28, 29 मार्च. आणि ह्या 3 दिवसाच्या आव्हानामध्ये पुढच्या 2 महिन्यात आम्ही 14,000 किलो अन्नदान करू शकतो. म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम लक्षात जर आपण घेतला की केवळ 3 दिवसाच्या आव्हानाला 14,000 किलोचं अन्नदान झालं. त्यामुळे हे एक गोष्ट लक्षात आली ना की आपण सगळ्यांनी एकत्र येणं ही आता पुढे जाऊन काळाची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक समाजातल्या माणसांनी आत्तापासून स्वतःला तयार करायला पाहिजे. म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम आला आणि मी समाजासाठी काहीतरी दिलं पेक्षा वर्षभर हा उपक्रम चालूच राहिले पाहिजेत की आपण कुठल्या ना कुठल्या अँगलनी समाजाशी जोडले जाऊ. कारण जेव्हा असे प्रॉब्लेम उभे राहतील ना ते प्रॉब्लेम बोथट होतील. याचं कारण आहे कारण मग आपण आत्तापासून तो समाज माझा समाज झालेला असणार. म्हणजे आता मी तर म्हणते करोनाने आपल्याला सगळ्यांना डोळस बनवलंय की कॉलेज सारखी इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. मी आता जे इथे प्रोफेसर्स हजर आहेत त्यांनाही रिक्वेस्ट करते, प्रत्येक मुलाला आवाहन करते की ही जी तुमची वर्ष आहेत ना ही फॉर्मेटिव्ह इयर्स आहेत. आणि ह्या इयरमध्ये जसं लाईक बऱ्याच कंट्रीजमध्ये जसं मिलिटरी ट्रेनिंग हे कंपल्सरी असतं 2 वर्षाचं, तसं आपण आपल्या इथे सुद्धा ना सामाजिक जे कामांमधलं जे ट्रेनिंग आहे ना ते टू सम एक्सटेंट कंपल्सरी करायला पाहिजे. म्हणजे समाज सैनिक हा जो शब्द प्रचलित झाला होता त्या काळामध्ये, ते समाज सैनिक आपण आत्तापासून तयार करायला पाहिजे.
कारण ऐनवेळी प्रॉब्लेम येतो ना, तेव्हा फक्त पैसे येतील पण हात मिळत नाहीत काम करायला, हात कमी पडतात, आणि त्याची तयारी आपण आत्तापासून करायला पाहिजे. मी या माध्यमातून प्रत्येकाला आवाहन करते, तुम्हा स्टुडंट्सना, की वी टुगेदर फाउंडेशनची धान्य बँक आहे किंवा तुमच्या आवडीची कुठलीही एनजीओ असेल, तुम्ही प्रत्येकाने ह्या कामात आत्तापासून स्वतःला जोडून घ्या. म्हणजे आम्ही तर तुमच्या फोनची आज ह्या दिवसापासून वाट बघतोय. बिकॉज वी टुगेदर फाउंडेशन वॉन्ट ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू टू कम टू अस विथ युअर क्रिएटिव्हिटी, युअर एनर्जी, युअर नंबर्स, युअर नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया, तुमचं सगळं घेऊन तुम्ही आमच्याकडे या आणि आपण ते प्रचंड प्रमाणात त्याचं वापरूया. आणि आत्तापासून एक समाज असा बनवूया ना, की उद्या असं कुठलंही संकट आलं तरी त्याला आपण लिलया पेलू शकलो पाहिजे. आणि त्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म आता जिथे आपण बोलतो हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ह्या स्टुडंट्स पर्यंत हा मेसेज जाणं महत्वाचं आहे. कारण कसं आहे ना, की कॉलेजनी किंवा घरातल्या कुटुंबांनी ना ह्या मुलांना जगण्याचे वेगळे वेगळे रंग दाखवले पाहिजे. नुसतं नोकरी करायचे, पैसे कमवायचे, करिअर करायचे, ह्याच्या पुढे जाऊन सुद्धा एक जगणं आहे हे आपण या मुलांना दाखवलं पाहिजे. बिकॉज मला जेन्युअनली असं वाटतं ना, की इफ यू चेंज युअर माइंडसेट, स्लोली इवन द इकॉनॉमी विल चेंज. कारण प्रत्येकाचं जगण्याची जर नजर बदलली ना, तर बिकॉज इकॉनॉमी ॲट एंड ऑफ द डे, इकॉनॉमिक्स इज व्हॉट, इट्स अ सायन्स ऑफ कॉमन सेन्स. प्रत्येक जगण्यात प्रत्येक ठिकाणी इकॉनॉमिक्स लागतंच आपल्याला. त्यामुळे जगण्याची पद्धत बदलली तर इकॉनॉमी वेगळ्या पद्धतीने सुधारेल, आणखीन समाजसैनिक प्रत्येक घरात तयार होतील, आणि देव न करो असं कुठलंही संकट आलं तरी आपण ते लिलया पेलू शकू. आज ह्या सगळ्या गृहिणी एकत्र येऊन हे जे 14,000 किलो धान्य गोळा केलं, हे आपण अक्षरशः कानाकोपऱ्यात पोचलो. म्हणजे अगदी कसारा, तुमचं शहापूर नॅशनल पार्क, तिथे जे जे ट्रॅव्हल होते त्यांच्यापर्यंत पोचलो. औरंगाबादमध्ये गेलो, त्याच्यानंतर ठाण्यामध्ये जे बरेच रॅक पिकर्स वगैरे होते, म्हणजे जिथे जिथे जाणं शक्य होतं तिथे तिथे आम्ही पोचायचा प्रयत्न केला. आणि आता इथून पुढे आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या सगळ्या प्रश्नांवर, म्हणजे इकॉनॉमी हा एक वेगळा अँगल आहे, प्रत्येक अँगलवर एकत्र येऊन काम करावं, तरच अशा फोरमचा खूप मोठा विजय असेल असं मला वाटतं. थँक्यू मॅम. सगळ्यात इंटरेस्टिंग मुद्दा तो वाटला की चंद्रालाही भूक लागते आणि त्या भुकेची जाणीव कोणाला तरी होणं आणि ती भूक भागवण्यासाठी कोणीतरी कार्यरत आहे हे ऐकून खूप छान वाटलं. आणि दुसरी गोष्ट अशी सांगायची वाटते की प्रत्येक जण उपजीविकेच्या मागे धावतोय, पण खरी जीविका काय आहे हे कळतच नाही आयुष्याच्या शेवटापर्यंत. आणि तुम्ही जसं म्हणालात तसं कुठेतरी 4 असे मान्यवर ज्यांना जीविका या शब्दाचा अर्थ उमगलाय असे आम्हाला लाभले, त्यासाठी खूप जास्त मी आभार मानतो तुम्हा सगळ्यांचं. आणि एखाद्या म्हणजे 4 कथा एकत्र याव्या आणि त्या कथेचं कोलाज व्हावं, हा तो क्षण आलाय. थँक्यू त्यामुळे या इंटेलेक्च्युअल डोससाठी. आणि मला सगळ्यांना एवढंच सांगावं असं वाटेल की गेट रेडी फॉर फायटिंग बॅक अँड इव्हॉल्विंग ॲज फिनिक्स थ्रू दी एशेस ऑफ 2020. आणि हा, बाय द वे, हॅपी न्यू नॉर्मल 2021. लेट्स बिकम फिनिक्स. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much to all our expert panel members, and thank you very much, Abhinay, for moderating this session very wonderfully. It was really an enlightening session as we got a complete overview of 4 different aspects of life and humanity and management through this panel discussion. I believe we have been joined by our principal, Dr. Suchitra A. Naik, ma'am. Ma'am, am I audible to you? Yes, Archana, madam. Yes, over to you, ma'am, for your few words of advice and guidance. First of all, I thank all the panelists, Dr. Samir Kulkarni, Mr. Ashwin Bapat, Dr. Ashish Thatte, and Mrs. Ujjwala Bagawde for gracing this occasion and giving peace of your mind. I have been working with Samir Kulkarni sir for quite a time, and his corporate inputs in education are helping university like anything. Actually, I wish you all could come, and I think as Abhinav has said, new normal. In new normal, we will make it possible to meet actually at college as well. From all of you, students have got lot of inputs. I have heard all of you.
to the end. So Ashwin Bapat sir, media is not only about camera, it's about working, it's about reading, and that reading has to be continuous. Very well said by all of you, Ashish Thatte sir, and Ujjwala Bagawde madam. Madam, I would like to tell you that जे हे जोडून घेणं आहे, हे जे तुम्ही म्हणालात, तर आपल्या महाविद्यालयामध्ये ही संस्कृती आहे. ह्याची एक दोन फक्त उदाहरणं मी सांगेन. शहापूरचं टाकी पठार नावाचं गाव आपण दत्तक घेतलेलं आहे आणि कॉलेजमध्ये कुठलंही फेस्टिवल किंवा कुठलाही चांगला इव्हेंट जेव्हा होत असतो तेव्हा मुलांनी आणि प्राध्यापकांनी काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करावं अशी अपेक्षा असते. ही पहिली गोष्ट. मग ते छोटे छोटे डीएसआर आपण करत असतो, डिपार्टमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आणि कॉलेज प्रतीही त्यांनी काही करावं अशी अपेक्षा असते. तर मुलं स्वच्छतेपासून सगळी कामं हसत हसत करत असतात. आपलं NSS युनिट खूप स्ट्रॉंग आहे, DLLE युनिट खूप स्ट्रॉंग आहे, अनेक NGOजशी आपण ऑलरेडी जोडलेले आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही हे जे नवीन आयाम दिलेला आहे की जसं अभिनव म्हणाला होता की खूप छान हे होती, देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम अ हाऊस मेकर, आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण दिलेलं आहे. मॅनेजमेंटचे ज्यांना पितामह समजले जातं भारतातले, त्या शरू रांगणेकरांनी ह्याच्यावर पुस्तक लिहिलेलं आहे की व्हॉट आय इन मॅनेजमेंट फ्रॉम माय वाईफ. तर असे तुम्ही सगळ्यांनी यू हॅव ब्रॉट टू द फोर फ्रंट what is importance of being connected, what is importance of giving, and how we can grow through giving and by studying seriously. So I thank all of you, and I also congratulate Chrysalis team for making this wonderful panel discussion possible online. So मुलांनी हे सगळं अरेंज केलेलं आहे, टीचर्सनी अरेंज केलेलं आहे. आय फील व्हेरी हॅपी. आय ऑलवेज से आय हॅव थाउजंड्स ऑफ जिनीज विथ मी. आय जस्ट से द थिंग्स अँड दे आर रेडी टू डू. सो थँक यू वन्स अगेन फॉर बीइंग विथ अस. ओके, सो ओव्हर टू Chrysalis team. Thank you very much, Madam, for always being so motivating and encouraging. With the permission of Dr. Mugdha Keskar, Madam, Coordinator Chrysalis, I request Isha to propose the official vote of thanks for this panel discussion. Over to you, Isha. My sincere gratitude to our beloved Principal, Dr. Mrs. Suchitra Naik, Madam. Special thanks to our panelists, Dr. Samir Kulkarni, Sir, Mr. Ashwin Bapat, Sir, CMA Dr. Ashish Thatte, Sir, and Mrs. Ujjwala Bagwade, Madam. Your gracious presence in today's event is a great source of motivation and support to all of us to gain knowledge. I would like to thank moderator Abhinay Talkhedkar, student of Soshi Bedekar College, Journalism Department. My heartfelt thanks to our teachers for their constant support, as teamwork divides the task and multiplies success. I thank the entire team of Chrysalis for making this wonderful event happen and giving us the exposure. With this, we have come to an end of our Chrysalis, of our technical sessions. The event of Chrysalis 2020-21 are live. Respective links will be shared with you in your respective class groups. Stay home, stay safe, and enjoy. Take benefits of all media events. And do join us back for validity at 5 p.m. to know who emerged as winners at Chrysalis 2020-21 Team Phoenix. Take care and have a great day.